worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You're healing every heart. I worship you. I worship you. And you are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. And you are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Now we would like to sing, You Are My Strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give I would be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sins, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Now we would like to sing Give Thanks. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.
Thank you. ఓకే, ప్రభునామ స్తోత్రములో మనం అందరం కూడా కలిసి పాఠ్య పుస్తకం నుండి ఒక పాట పాడుతున్నాం. పాఠ్య పుస్తకం నుండి 55 స్తోత్రింతుము నిన్ను మాదు తండ్రి సత్యముతో 56 56 హల్లెలూయా యేసు ప్రభువు ఎల్లరూ స్తుతించుడి. పాఠ్య పుస్తకాలు 56 హల్లెలూయా యేసు ప్రభువు ఎల్లరూ స్తుతించుడి. వల్లభుని చర్యలను తిలకించి స్తుతించుడి. యేసు రాజు భూజనుల నేలో హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవుని స్తుతించుడి. తంబురతోను వీణతోను ప్రభువును స్తుతించుడి. పాపమును రక్తముతో తుడిచెను స్తుతించుడి. బూరతోను తాళములా మ్రోగించి స్తుతించుడి. నిరతరము మారాని యేసుని స్తుతించుడి. రాజుల రాజైన యేసు రాజు భూజనుల నేలో హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవుని స్తుతించుడి. సూర్య చంద్రులారా దేవుని స్తుతించుడి. హృదయమును వెలిగించిన యేసుని స్తుతించుడి. యేసు రాజు భూజనుల నేలో హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవుని స్తుతించుడి. యువకులరా పిల్లలరా దేవుని స్తుతించుడి. జీవితము ప్రభు పనికై సమర్పించి స్తుతించుడి. పెద్దలరా ప్రభు దేవుని స్తుతించుడి. ఆస్తులను యేసునకై ఆర్పించి స్తుతించుడి. రాజుల రాజైన యేసు రాజు భూజనుల నేలో హల్లెలూయా హల్లెలూయా
దేవుని స్తుతించుడి అగాధమైన జలములరా దేవుని స్తుతించుడి అలలవలే సేవకులు లేచిరి స్తుతించుడి దూతలరా పూర్వ భక్తులరా దేవుని స్తుతించుడి పరమానా అన్నదిందు నింపులు స్తుతించుడి రాజుల రాజైన యేసు రాజు పూజనులా నేలు హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవుని స్తుతించుడి హల్లెలూయా. One more song. Okay. Now Billy Jackson will come and take worship message. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు ఆరాధన మెసేజ్ పాఠ్య భాగంగా రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 1 and 2 ని మనము చూద్దాం. రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 1 and 2. మీ బైబిల్స్ ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 1 and 2 ని ఈరోజు వర్షిప్ మెసేజ్ గా మనము గమనిద్దాం. తర్వాత బలారాధన, దాని తర్వాత ఫైనల్ మెసేజ్ ఈరోజు రెవరెండ్ డాక్టర్ జయశేఖర్ గారు ఇస్తారు. సో దట్ we will look into the scriptures. Romans chapter 12 verses 1 and 2. I beseech you, brethren, therefore, brethren, by the mercies of God, that he present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that he may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our loving and living heavenly Father, thank you for this time, what you have given to us to glorify you, to magnify you in this manner as Good News Baptist Assembly, to come in this to this room to praise you and to worship you and to glorify you. Lord, as the word has been read, Lord, you speak to us, not us, but your will be done. In Jesus' most precious name I pray. Amen. So, ఈరోజు ఈ రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 1 and 2 గా గమనించినట్లయితే దీన్ని బై ద మర్సీస్ ఆఫ్ గాడ్ అనే టైటిల్ మెసేజ్ గా మనం గమనిస్తున్నాం. అయితే ఇది ఒక లివింగ్ సాక్రిఫైస్, అంటే వర్షిప్ ని చేసేటప్పుడు హౌ ఆర్ వి వర్షిపింగ్ అనేది ఈ రెండు వచనాల్లో రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 1 and 2 లో గమనించినట్లయితే బై ద మర్సీస్ ఆఫ్ గాడ్ అని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇట్ ఈస్ ఏ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ అనేది మనము కాల్ ఫార్ చేయబడుతుంది. హౌ ఆర్ వి లివింగ్ సాక్రిఫైస్, లేకపోతే హౌ డు వి live in this earth, in this sinful body, but redeemed by the precious blood on the cross of Calvary by Jesus Christ. అతని ఒబీడియన్స్ ద్వారా మనము ఎప్పుడైతే అతని మరణ పునరుద్ధాన దాని మీద మనము ఎలాగైతే మనము రక్షించబడున్నామో, ఈరోజు ఈ ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఈ మర్సీస్, యెహోవా యొక్క మర్సీస్ ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే, వాట్ హ్యాస్ గాడ్ డన్ ఫర్ యూ, నీ కోసము నా కోసము యెహోవా ఏమి చేశాడు. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని మనం గమనించినట్లయితే, తండ్రి మాటని లోబడి యేసుక్రీస్తు జెనసిస్ చాప్టర్ 3 verse 15 లో ప్రోటో ఎవాంజలియంగా మాట్లాడిన మాటలు మనకు న్యూ టెస్టిమెంట్ లో అతను ఒక పసి పిల్లవాలే పుట్టి భూమి మీద 33.5 years జీవించి
మన కామన్ మ్యాన్ గా అంటే పెయిన్, ట్రబుల్స్, సైకలాజికల్ గా అన్ని బాధలు అన్ని ఫేస్ చేసి అతను యేసు క్రీస్తు తండ్రికి లోబడి సిలువపై ఆయన అప్పచెప్పుకున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నట్లయితే ఎస్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ అతని రక్తము ద్వారా ఎప్పుడైతే అతన్ని సిలువ మీద అతన్ని శీలలతో కొట్టి ఆ తర్వాత అతనికి తాన్ని కిరీటాన్ని వేసినప్పుడు ఎస్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ డెత్, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సాక్రిఫైస్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ, అంటే ఏ రిలీజన్ ని గమనించిన రక్తం లేకుండా పాప క్షమాపణ లేదు. అయితే క్రీస్తులో హీ వాజ్ ది ఓన్లీ పర్సన్ హూ క్యాన్ బి whose blood is the redemption for our sins. So that is the gospel, that is the good news of Jesus Christ. అయితే యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానుడు అయిన తర్వాత రీసెంట్ గా మనము ఈస్టర్ సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం, రిజరెక్షన్ సండే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. అయితే యేసుక్రీస్తు రిజరెక్ట్ అయిన తర్వాత 500 ఎక్కువ మందికి కనపడి 30 రోజుల దాకా ఉండి తర్వాత యాక్ట్స్ చాప్టర్ 1 లో గమనించినట్లయితే అతను పునరుద్ధానుడు అయ్యాడని మనము గమనిస్తాం. అయితే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 2000 దినాలు సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ బై ఫెయిత్ వి ఆర్ డిక్లేర్డ్ రైచియస్. ఎప్పుడైతే నేను యేసుక్రీస్తుని నా సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తానో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ హావ్ బీన్ డిక్లేర్డ్ రైచియస్. నేను పాపిని, నేను నా పాప స్థితిగతుల్ని, నాకు క్షమాపణ కావాలి. నా క్షమాపణ ఓన్లీ యేసుక్రీస్తు ద్వారానే. There is only one way, there is no other way but Jesus Christ. సో ఎప్పుడైతే నేను రక్షణని ఒప్పుకున్నప్పుడు బై ఫెయిత్ we are declared righteous. అయితే అదే మూమెంట్ లో we are adopted as God's children. This is the mercy of God. We are being grafted into the body of Christ. We are joint heirs of all creation with Christ. సో ఎంత గొప్ప కృపని మనకు యెహోవా మనకు తన కుమారుని ద్వారా, గాస్పుల్ ద్వారా, యేసుక్రీస్తు మీద నమ్మకం, ఫెయిత్ విచ్ హాస్ డిక్లేర్డ్ రైచియస్ అనేది. తర్వాత వి ఆర్ బీన్ అడాప్టెడ్ యాజ్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్. మనము ఆరాధనలో తండ్రి, ఆబా ఫాదర్ అని మనము మొరపెట్టుకోవచ్చు. మనము డైరెక్ట్ గా యెహోవాతో మాట్లాడే ఆధిక్యతని మనకు ఇవ్వడం మనం గమనిస్తాం. అయితే ఇవన్నీ మనం గమనించినట్లయితే, ఇవన్నీ కృప ద్వారా మనం పొంది ఉన్నప్పుడు we have escaped from God's punishment. ఈ మర్సీ ఏం చేసిందంటే, మర్సీ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే నాకు ఐ ఆమ్ నాట్ వర్ది ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మర్సీ. అలాంటి మర్సీ ద్వారా ఏదైతే నా సొంత శక్తితో, నా సొంత బలగంతో, నా సొంత జ్ఞానంతో చేయలేని పని యేసుక్రీస్తు అదేంటి చేసే కాబట్టి నన్ను పాపాన్ని నుంచి, నన్ను మరణాన్ని నుంచి కంప్లీట్ గా రక్షించుకున్నాడు అనేది. we have escaped from God's punishment అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే దీనికి ఇవన్నీ యెహోవా సాక్రిఫిషియల్ లివింగ్ గా రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 1 and 2 లో మనం గమనించేటప్పుడు హౌ డు వి రెస్పాండ్ టు ఇట్ అనేది గమనించినట్లయితే చాలా సార్లు వర్షిప్ అనగానే ప్రార్థనగా ఉంటుంది, కానీ ప్రార్థన కాదు. వర్షిప్ అనగానే ఎక్కువగా పాటలు పాడదామని అనుకుంటారు. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్. మోర్ దాన్ సింగింగ్, మోర్ దాన్ a true worship begins with Jesus Christ and the one true God అనేది మనము గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎలాగంటే జాన్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 23 లో గమనించినట్లయితే అక్కడ ఏమని రాసిందంటే, ఒకసారి జాన్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 23 ని మనం ఒకసారి చదివినట్లయితే it reads, John chapter 4 verse 23, but the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such a worship him అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. సో ట్రూ వర్షిపర్స్ గా మనం ఉన్నామా? సో జాన్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 23 లో గమనించినట్లయితే ట్రూ వర్షిపర్ విల్ వర్షిప్ ద ఫాదర్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ట్రూత్. ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ట్రూత్, సత్యముతో, ఆత్మతో మనము ఆరాధిస్తున్నామా అనేది మనము గమనించాలి. సో how can we worship?
with spirit and truth. It begins with Jesus Christ. He is the true one and only true God అనేది మనము గమనిస్తున్నాం ఇక్కడ. I beseech you therefore brethren by the mercies of God. సో మనకు ఏమైతే మర్సీస్ ఇవ్వబడ్డాయో మనము గమనించుకున్నాం ఇందాకనే. అయితే ఇక్కడ పౌలు రోమాన్స్ కి రాస్తున్నప్పుడు అతను వేడుకుంటున్నాడు, ఐ బిసీచ్ యు అనేది గమనిస్తున్నప్పుడు ఈ మర్సీస్ యెహోవా ఇచ్చిన కృపని మనం గమనించినట్లయితే దట్ హీ ప్రెజెంట్ యువర్ బాడీస్ ఎ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ హోలీ యాక్సెప్టబుల్ అంటు గాడ్ విచ్ ఈస్ యువర్ రీజనబుల్ సర్వీస్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ పదాన్ని మనం గమనించినట్లయితే విచ్ ఈస్ అదేంటి ఈ స్పిరిచువల్ వర్షిప్ అనేదిగా గమనించినట్లయితే గ్రీక్ లో దీన్ని లోగికెన్ అని అంటారు. గ్రీక్ పదం స్పిరిచువల్ అనేది గమనించినట్లయితే LOGIKEN లోగికెన్ అని అంటారు. అయితే దీని యొక్క ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ని గమనించినట్లయితే ట్రూ, లేకపోతే ప్రాపర్, లేకపోతే రీజనబుల్, లేకపోతే స్పిరిచువల్, లేకపోతే ఇంటలెక్చువల్, లేకపోతే రేషనల్ అని మనము గమనిస్తాం. ఈ అదేంటి స్పిరిచువల్ వర్షిప్ కి మనము వస్తున్నప్పుడు వెన్ వీఆర్ వర్షిపింగ్ ప్రతి సండే అదేంటి గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ ద్వారా వెన్ వీఆర్ వర్షిపింగ్ బై ద మర్సీస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ వి ట్రూలీ వర్షిపింగ్ ఈజ్ అవర్ వర్షిప్ స్పిరిచువల్ అనేది గమనించినట్లయితే ఇక్కడ 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20 ఒకసారి చదివినట్లయితే 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. What know ye not that your bodies is the temple of God, temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are brought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God అని పిలవడం మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఆర్వి అంటే మనకి తగ్గం కాదు. వీఆర్ గాడ్ గివెన్, వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ హిస్ ఇమేజ్, వీఆర్ ది టెంపుల్ ఆఫ్ ది హోలీ గోస్ట్. సో వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. వీఆర్ బీన్ పర్చేస్డ్ బై ఏ ప్రైస్. ఎలాంటి ప్రైస్ అంటే యేసుక్రీస్తు తన రక్తాన్ని చిందించి తన మరణాన్ని 3వ దినాన తిరిగి జన్మించి మరణాన్నే జయించిన యేసుక్రీస్తు కృప ద్వారా మనము అదేంటి రక్షింపబడ్డాం. వీఆర్ బీన్ రిడీమ్డ్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఈ రోమన్స్ చాప్టర్ 12 verses 1 and 2 లో గమనించేటప్పుడు ఎలాగైతే పౌలు మనల్ని వేడుకుంటున్నాడో దట్ ఈ present your bodies a living sacrifice ఇదేంటి KJV రీజనబుల్ సర్వీస్ అని అంటుంది. ఇదే ఇదేంటి ఇంటలెక్చువల్ సర్వీస్. ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్ అయితే స్పిరిచువల్ వర్షిప్ అని కూడా అంటుంది. అయితే ఇలాంటి కృపను మనకు యెహోవా అనుగ్రహించారు అతని కృప ద్వారా. అయితే 2వ వచనాన్ని రోమన్స్ చాప్టర్ 12 verses 2 లో గమనించినట్లయితే అండ్ హీ బీ నాట్ కన్ఫర్మ్డ్ టు దిస్ వరల్డ్ బట్ హీ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బై ద రెన్యూవింగ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ దట్ హీ మే ప్రూవ్ వాట్ ఈస్ ద గుడ్ అండ్ యాక్సెప్టబుల్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ విల్ ఆఫ్ గాడ్. సో రోమన్స్ చాప్టర్ 12 verse 1 లో ఒక హెచ్చరిక ఇస్తూ రీజనబుల్ సర్వీస్ లేకపోతే స్పిరిచువల్ వర్షిప్ ని, లేకపోతే ఇంటలెక్చువల్ సర్వీస్ ని, లేకపోతే స్పిరిచువల్ యాక్ట్ ఆఫ్ వర్షిప్ ని అతను కాల్ ఫార్ ఒక వార్నింగ్ లాగా ఇస్తూ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే డూ నాట్ బి కన్ఫ్రంటెడ్ విత్ దిస్ వరల్డ్ బట్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బై ది రెన్యూవింగ్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్. బైబిల్ ని మనం చదువుతున్నప్పుడు, వాక్యానుసారంగా మనం నడుచుకుంటున్నప్పుడు, మన స్పిరిచువల్ గ్రోత్ లో మనము ఉంటున్నప్పుడు ఈ శరీర ఆశలను చంపుకొని, లేకపోతే శరీర ఆశలతోటి, ఈ లోక వ్యతిరేకతతోటి యెహోవా తట్టు, యేసుక్రీస్తు తట్టు చూస్తూ నడుచుకుంటున్నప్పుడు మన ఆలోచన శక్తిని మనము మెరుగుపడనట్లయితే స్పిరిచువల్ గ్రోతే కాదు.
ఎప్పుడైతే మనము యేసుక్రీస్తులో ఉన్నామో, this is what happens. Romans chapter 12 verse 2. But be transformed by the renewing of your mind, that he may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So are we doing the perfect will of God? Is another question మనము అడగాల్సి వస్తుంది. మన ఏదంటే ఈరోజు నెక్స్ట్ మూమెంట్ లో మనం అందరము ఆరాధనలోనికి వెళ్తున్నప్పుడు, ఆరాధన చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే వాక్యానుసారంగా ఆరాధిస్తున్నప్పుడు యాజ్ ఎ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ గా, లేకపోతే యాజ్ ఎ మర్సీస్ ఆఫ్ గాడ్ గా మనము గమనించేటప్పుడు ఒక్కసారి జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 27 ని మనము చదివినట్లయితే, జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 27 ని జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 27 ఏమంటుందంటే, ప్యూర్ రిలీజన్ అండ్ undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widow in their affliction, and they keep himself unspotted from the world. So Romans chapter 12 verses 2 ఏదైతే పౌలు confirmed, do not be conformed by the world, లేతే transformed into a renewed mind, లేకపోతే prove what is good, acceptable and perfect will of God అనేది మనము పౌలు హెచ్చరికలో గమనిస్తున్నప్పుడు, ఇదే జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 27 లో మనం గమనించినట్లయితే, ఇదేంటి ఎవరైతే ప్యూర్ రిలీజియన్ గా, లేకపోతే అదేంటి అన్స్పాటెడ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్, డూ నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద వరల్డ్లీ వేస్ అని జేమ్స్ హెచ్చరిక ఇస్తున్నట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఇదేంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే ఇన్సైడ్ అవుట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లోపల నుంచి వ్యక్తిగతంగా మనస్పూర్వకంగా ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మన సొంత శక్తితో రానే రాదు. ఎప్పుడైతే when we are true worshippers, when we are worshiping the Lord in a spiritual worship, when we are offering a reasonable service, ఎలాగంటే by a living sacrifice అనేది మనము గమనించాల్సి వస్తుంది. సో ఈ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ గా మనము వర్షిప్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే ఈజ్ ఇట్ అనేది రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం గమనించినట్లయితే, ఈ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ కి హౌ డు యు రెస్పాండ్ అనేది గమనించినట్లయితే, నంబర్ 1, టు లవ్ దట్ లవ్డ్ us, టు a love that loved us when we were unloved. మనం ఎప్పుడైతే ప్రేమకి అర్హురాలము కానప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనకు యేసుక్రీస్తు అతని కృప ద్వారా మనల్ని ముందుగానే అతను ప్రేమించినందుకు, దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు లవ్ జీసస్ క్రైస్ట్, అండ్ ద సేమ్ లవ్ వీ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ నేబర్ అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్ గా, టు మర్సీ దట్ రెస్క్యూడ్ us when there was no hope. ఎప్పుడైతే మనకు నిరీక్షణ లేనప్పుడు, అతని యెహోవా యొక్క కృపని మనకు కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఆ కృప ద్వారా ఎప్పుడైతే మనము అదేంటి రిడమ్షన్ పొందామో, ఎప్పుడైతే మనము పాపం నుంచి విముక్తి పొందామో, ఆ హోప్ ని మనకి ఏదైతే, రేపు నేను చనిపోతే నేను అదేంటి నిమిషం మాత్రమే అట్ ఎ ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐ ఐ వుడ్ బి విత్ హిమ్ అనే హోప్ ని మనకు యేసుక్రీస్తు ఇవ్వడం మనము గమనిస్తున్నాం. సో థర్డ్ పాయింట్ గా, టు గ్రేస్ that shared with us the glory of the riches of heaven and all creation by making us co-heirs with Jesus Christ. So మనము ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని క్షమాపణ అడిగి, మన పాప స్థితిగతుల్ని మనం గమనించి క్షమాపణ కోసము వేడుకున్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనము అతని కృప ద్వారా, ఇదేంటి మన నమ్మకము ద్వారా మనం when we are been adopted as God's children and we are co-heirs, లేకపోతే మన సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ఆఫ్ హెవెన్. సో మన ఆరాధించేటప్పుడు, ఆరాధన అంటే మన ఆత్మీయంగా ఆరాధిస్తున్నప్పుడు, మన మొదటి పాయింట్, ఆర్ వి ఏబుల్ టు లవ్ అవర్ నేబర్ జస్ట్ యాజ్ క్రైస్ట్ లవ్డ్ us. సెకండ్ పాయింట్, రిమెంబరింగ్ ద మర్సీస్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ రెస్క్యూడ్ us and giving us the hope of eternal life. Third point, remembering the grace that has made us to be co-heirs. That నేను ఇండియాలో ఉన్నా కాబట్టి ఇండియన్ సిటిజన్, కానీ
ఈ శరీరం నుంచి నేను అదేంటి చనిపోయినప్పుడు ఐఎమ్ సిటిజన్ ఆఫ్ హెవెన్. సో ఈ 3 పాయింట్లతో మనము అదేంటి ఈరోజు ఆరాధిస్తామా అనేది యాజ్ ఏ లివింగ్ సాక్రిఫైస్. సాక్రిఫైస్ అంటే అదేంటి గివింగ్ అప్, లేకపోతే అదేంటి సాక్రిఫైస్ ఇస్ యాక్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ అప్, డిస్ట్రాయింగ్, పర్మిటింగ్, లేకపోతే అంటే సాక్రిఫైస్ అంటే దాన్ని వదులుకోవడం. సాక్రిఫైస్ అనేది వదులుకోవడం, ఏదైతే అదేంటి నాకు ఇష్టమైందో దాన్ని ఒక అదేంటి గివింగ్ అప్ అనేదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఇంకొక మాటగా లేకపోతే మనం గమనించినట్లయితే we give up our own comfort, our time, our own possessions for the sake of Christ and his body, the church అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో until unless we give up ourselves to this world and give it for the sake of Christ, we are unable to spiritually act of worship అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఈ ఏదైతే మనకు ఈ లోకానుసారంగా వచ్చిన ఇచ్చేసన్న ఏదైతే ఫేమ్, ఏదైతే పవర్, ఏదైతే మనం గమనిస్తున్నామో, ఈ 3వ వచనం నుంచి 5వ వచనం దాకా మనం గమనించినట్లయితే for I say through the grace given unto you, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. So first ఏంటి, to think low, humility. 4th point గమనించినట్లయితే for as we have many members in one body and all members have not the same office. సో అదేంటి ఏదైతే పవర్, లేకపోతే ఈ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఈ ఫింగర్స్ ఈ బాడీకి చెందింది, ఈ 2 చేతులు ఈ నా బాడీకి చెందింది, ఈ రైట్ హ్యాండ్ నేను ఇంకొక పని చేస్తాను, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇంకొక పని చేస్తాను, ఒక కాలు అట్టు వెళ్తుంది, ఇంకో కాలు ఇట్టు వెళ్తుంది అంటే కానే కాదు. సో ఫర్ వి ఆర్ వన్ బాడీ. 5th verse ని మనం గమనించినట్లయితే సో వి బీయింగ్ మెనీ ఆర్ వన్ బాడీ ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ మెంబర్ వన్ టు అనదర్ అనే దృక్పథంలో మనము గమనిస్తున్నాం. సో గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీలో మనం ఈరోజు ఆరాధిస్తున్నప్పుడు we are remembering this sacrificial living. We are remembering the mercies of God. We are remembering to submit ourselves with humility at his feet, and that we would be one body in Christ అనేదిగా మనము గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈ 5 వచనాలు రోమన్స్ చాప్టర్ 12 verses 1, 2, 3, 4 and 5 లో హెచ్చరికల్ని ఇక్కడ పౌలు ఇచ్చిన మాటల్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఆరాధనలోనికి మనము వెళ్దాం. గమ్యానందమే హృదయాముని నేను ప్రభుని కార్యములు గంభీరమైనవి ప్రతి ఉదయ సాయంత్రములు స్తుతికి యోగ్యములు, స్తుతికి యోగ్యములు. యేసుని ప్రేమ ఎంతో మహనీయమో, ఆకాశ తార పర్వత సముద్ర కన్న గోపాది. యేసుని ప్రేమ. మహోన్నతుడైన మా పరమ తండ్రి, ఉన్నవాడు అనువాడమైన స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రభువా, రక్షించబడ్డ బిడ్డలుగా ఉండటానికి తండ్రి మీ యొక్క శాశ్వతమైన ప్రేమను మా ఎడల ప్రభు రుజువుగా ఉంచడానికి మీ ప్రియకుమారుడు మా ప్రభువు యేసుక్రీస్తును ఈ లోకములకు పంపించి అపరాధం వల్ల పాపం వల్ల చచ్చిన వారముగా మా కొరకై మానవులుగా మా పక్షంగా ఆ కల్వరిలో మీరు చెల్లించిన క్రయధనం ద్వారా మీ మరణపు స్థాపన ఉత్థానంలో ప్రభువా నీ రాజ్యానికి వారసులను నీ స్వాస్థ్యానికి ప్రభువా
పాలి భాగస్తులుగాను మీలో నిలిచేటట్టును, మీలో ఫలించేటట్టును, మీలో అభివృద్ధి పొందుటకును పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రభా జ్ఞానమును మా చుట్టూ కంచి వేసి ప్రభా దినము ఆయన మా మంచి కాపురం అయినందుకై ప్రభా ఏమిచ్చి మీ రుణాన్ని మేము తీర్చుకోగలము స్వామి. రక్షణ పాత్రను చేతపుచ్చుకొని స్థుతిస్తున్నాం, కనపరుస్తున్నాం, భయపరుస్తున్నాం. విశాఖలో ప్రభా ఆయన రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము ఆయన 1-2 వచనములో ప్రభా ఏకంగా పౌలు ప్రభా ఆరాధనకి ప్రభు ఎలాంటి వాళ్ళు ఆరాధించాలా అని కొన్ని విషయాలు మా గమనానికి తెచ్చినందుకై స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి సజీవ యాగంగా మా ప్రభా మేము మీకు సమర్పించుకోవాలని మీరు కోరావు. ఎందుకంటే మా కొరకు తండ్రి మీరు సమస్తమును ప్రభా కలువలో సమర్పించుకున్నారు మా ప్రభు. కనుక ప్రభా మమ్మల్ని కూడా అలాగనే ప్రభా ఆయన మీ కొరకే సమర్పించుకోవడానికి తండ్రి ఆయన మరి ఇది అనుకూలమైనది, ఇది వాస్తవమైనది, యుక్తమైనది అని మీరు మా గమనానికి తెచ్చినందుకు స్తోత్రాలు. అలాగనే మా ప్రభా మీరు ఈ లోకానికి చెందిన వారు కాదు అని ప్రభా మీ యొక్క నిత్య రాజ్యానికి మేము వారసులుగా ఆయన ఏర్పరచబడ్డ జనాంగం అని ముందుగా ఈ మానవ స్థాపన పునరుద్ధానంలో శుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క ముద్ర మా ఆత్మ దేహ శరీర ప్రాణంలో ముద్రించబడ్డందుకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రభా మీరు చెప్పినారు తండ్రి ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించక మరి అనుకూలంగా మరి యుక్తముగా సంపూర్ణంగా ఉత్తమమైన దానిగా దేవుని కొరకు ప్రత్యేకింపబడిన వారంగా సంఘంలో చేర్చి క్రీస్తు యొక్క శరీరమును ప్రభా ఆయన రక్తములో ప్రభా మమ్మల్ని విలువ పెట్టి కొన్నినందుకై మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు. ఎవరు చూపిన ప్రేమ, శాశ్వతమైన ప్రేమ ప్రభా నిత్య రాజ్యానికి మమ్మల్ని వారసులుగా చేశారు కనుక నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. కనుక ప్రభా ఈ దేహం తండ్రి మీరు విలువ పెట్టి మీ సాక్ష్యం మీ సొత్తు విలువ పెట్టి కనుక్కున్నారు కనుక మాకు ఏది లేదు తండ్రి. కనుక మా ప్రభా ఆయన ఈ దేహం విడిచినను ఈ దేహం కలిగి ఉన్నాను మేము నీకు చెందిన వారు కనుక ప్రభా ప్రతి దినము అనుదినము ప్రతి దినము ప్రతి ఆయన సమయము ప్రభా స్తుతికి యోగ్యుడు గరుడు గొప్ప దేవుడు కనుక మీరు చేసిన ఉపకారములు మేలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ యొక్క స్తుతి ఆరాధన మానవులకు ప్రేమించి తిరిగి రానైనా నా యేసుక్రీస్తు సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. Amen. This is my story. This is my song. My Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. ఆన్లైన్ లో ఎవరైనా ఆరాధిస్తారు? ఆన్లైన్ లో ప్రేమ నమ్మకము గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ పాదములకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. జీవం గల నా తండ్రి ఈ యొక్క ప్రభు దినము పరిశుద్ధ దినమున ప్రభ ఉదయకాలం మొదలుకొని ప్రభ దేవా తండ్రి నాయన సర్వోన్నతుడా సర్వాధికారి మహోన్నతుడా సర్వశక్తి గల తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా మరి ఒకసారి సాయంకాలం వేళలో ప్రభా నీ సన్నిధిని చేరి ప్రభా మీరు చేసిన మేలు ఉపకారములు మీ మరణ పునరుత్థానములు మరలా మేము జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవా తండ్రి ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ నిన్ను ఆరాధించడానికి ప్రభా మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. పాపినైన నన్ను శుద్ధీకరించినారు ప్రభా. నా రూత హృదయాన్ని మీరు నూతన పరిచారు, మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నాకు నిత్య జీవం ఇచ్చారు, సంతోషం ఇచ్చారు, నిత్య సమాధానం ఇచ్చి ప్రభా భద్రపరిచిన తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నీ స్వంత రూపంలో ప్రభా నన్ను ఏర్పరచుకున్నందుకే నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. లోకంలో నుండి మీరు నన్ను ఏర్పరిచినందుకే నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. పాపానికి శాపానికి నరకాగ్నికి గురి కావలసినటువంటి నన్ను ప్రభానైనా దేవాతని నీ బిడ్డగా నీ సొత్తుగా చేసుకున్నారు, నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఈ రీతిగా ప్రభా నేను స్తుతించడానికి గణపరచడానికి శ్లాఘించడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆధిక్యతను బట్టి నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ఆత్మీయంగా నడిచి శరీర క్రియలను విడిచి నీ స్వరము వినుటకు ఇచ్చిన
నీ కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. గొప్ప దేవుడు ప్రభ నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. నీ స్వకీయులు ప్రభ నేను నిందించిన నేను అంగీకరించపోయినప్పటికీ నా కొరకై మీరు ఎన్నో బాధలు పొంది ప్రభ దేవాతని నువ్వు చూపిన ప్రేమ కొరకై నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. సత్యము మార్గము మరి జీవమై ప్రభ నిత్య జీవము నాకు ఇచ్చినందుకై నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఏమిచ్చి నీ రుణము నేను తీర్చగలను ప్రభా నాయన. దేవా తండ్రి లోకం విడిచేంత వరకు నువ్వు వచ్చేంత వరకు కూడా నీ రుణము నేను తీర్చుకోవాలని నీ సన్నిధానంలో ఒప్పుకుంటూ నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తున్నాను ప్రభా. దేవాతని ఇచ్చినటువంటి ఉచితమైన దేవాతని రక్షణను బట్టి విమోచనమునగా పాప క్షమాపణను బట్టి నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తూ ప్రభా ఈ కొద్ది ఆరాధన నా ప్రభువును నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామము నేను సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువు గొప్పవాడును, అధిక శక్తి సంపన్నుడు. ప్రభువు గొప్పవాడును, అధిక శక్తి సంపన్నుడు. జ్ఞానములకు ఆయనే మిక్కిలి లేనివాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. ప్రేమల పరలోకపు తండ్రి, నాకు ప్రేమలు వచ్చిన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నానైనా. మహోన్నతులు మహాగణులు మహాపరుషులు ఉన్నాయినా ఈ విషయంలో తీర్చుకుంటూ ప్రభా తండ్రి మరి కాలం నుంచి ప్రభా తండ్రి మీ యొక్క సన్నిధానం నేను వెలుటకు మాటించినటువంటి ఆధిక్యతకు ధన్యత బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. సాయంకాల సమయంలో మరి ఒకసారి నాయన తండ్రి మరి నాయన మీ సమయం గడుపుటకు నాయన మరి బాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీలో నాయన తండ్రి మరి సంఘంగా కూడి ప్రభా తండ్రి ఈ యొక్క ఘనమైన నామంని కొనియాటకు శ్లాఘించుటకు నాకు పంపించినటువంటి ధన్యత బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తాను నాయన. ఎంతో మంది బిడ్డలు చూడనటువంటి వారు ఉన్నారు ప్రభా తండ్రి, కానీ నన్ను నా కుటుంబాన్ని నాయన తండ్రి ప్రేమించి సజీవ లెక్కలు ఉంచారు ప్రభా తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. నా శరీరంలో నాయన ఊపిరి ఆ శ్వాస ఉన్నట్టు కేవలం మీ యొక్క కుటుంబం వల్ల మాత్రమే ప్రభా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. మీ యొక్క దైవ దాసుని ద్వారా నాయన తండ్రి మరి వాక్యము నాయన నాకు మాట్లాడిన విధానం బట్టి 1-2 verses ని బట్టి మీకు ఎంతగానో స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన. ఏది మర్చినను కానీ ఎంత ఇబ్బందిలో ఉన్నా ఇరుకులో ఉన్నా కానీ మీ యొక్క వాక్యం నాయన తండ్రి మీ యొక్క స్తుతి గానము ప్రభాతాన్ని మేము మరొక ఎల్లవేళలో ప్రభాతాన్ని మిమ్మల్ని కొనియాటకు నాకు ఇచ్చినటువంటి ధన్యత బట్టి నాయన మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన. ప్రభాతాన్ని నాయన మీకు లేని దానిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభాతాన్ని అర్హత లేని దానిగా ఉంది ప్రభాతాన్ని నన్ను మీరు సొత్తుగా చేసుకొని మీ యొక్క నాయన తండ్రి మీ యొక్క రక్తము నా కొరకు దారపోసి ప్రభాతాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి ఉచితమైన రక్షణను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభాతాన్ని. మరణాన్ని చేయించిన గొప్ప సజీవము గల తండ్రిని నాయనా తండ్రి నాయన మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ చేతను నింపి ప్రభాతాన్ని మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ చేత నాయన తండ్రి ఇక్కడ నేను సంచరిస్తున్న మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన. నా పట్ల నా కుటుంబం పట్ల చేసిన ప్రతి మేలులను ప్రభా అద్భుత కార్యములను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ నాయన మా ముందు ఉంచిన నాయన మీ యొక్క నాయన రక్షణ పాత్రను బట్టి నాయన ప్రభాతం నన్ను నేను పరీక్షించుకొని మీ యొక్క బలలో పాల్పొక్కులు పొందుటకు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అమూల్యమైన సమయాన్ని బట్టి యేసుక్రీస్తు నామమున నాయన మీ యొక్క నామమును హెచ్చిస్తూ నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామమున ఈ కొద్ది ఆరాధన సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. Amen. A loving and living Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful opportunity to study your word and to be grateful for what you have done for the sacrifice and enabling us to be called for a reasonable service. Lord, thank you, Lord, for the living sacrifice what Paul is calling us. Lord, what a wonderful privilege. Lord, we give you glory for book of Romans. Lord, we give you glory for the mercies which have been given through the Son Jesus Christ, and that
You are the true worship, and in you begins the true worship, Lord. And as I believe in you, and as I trust in you, and as my sins have been redeemed, Lord, as I'm been given the opportunity to be calling you as your my Father, as I am your Son, Lord. Lord, and tomorrow when I die, I would rise up with you and live with you to eternity to eternity. Thank you for the hope what you have given to us, Lord. What a wonderful blessings, what a wonderful privilege, what I couldn't do with my own strength, wisdom, knowledge, and understanding. You have done it on the cross and given me the freedom, given me the joy, given me the peace. Lord, I give you glory for being my Father, being my Redeemer, being my justified, Lord, at the cross of Calvary. Lord, what a wonderful privilege you have given to us this evening to gather as a corporate worship, to praise you, to glorify you, to magnify you, and to adore your holy name. At the same time, remember that you are the true worship, and in you begins the true worship. Lord, what else can I do but to submit my thoughts, my intentions, my understanding, my walk, my actions, my deeds on this earth as long as I live, so that it would be submitted at your feet, so that you would enable me to hear to the Spirit and do what the Spirit enables me to do. Not my own thoughts, not my own actions, not my own agendas, not my own attitude, not my own plans, but your plans, so that I would love my neighbor the way you have loved until the cross of Calvary, and that you would be glorified in and through my life every moment by moment, as long as I breathe for your glory. Submitting myself at your feet, in Jesus' most precious name I pray. Amen. All right, wonderful. Usual గా వర్షిప్ అయిన వెంటనే బల ఆరాధనకి మనము వెళ్తాము. ఈ బల ఆరాధనను మనం గమనించేటప్పుడు ఎలాగైతే పౌలు రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో యెహోవా యొక్క కృపని మనము గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పుడు, ఎలాగైతే ఈ ఫస్ట్ 11 చాప్టర్స్ ని మనము గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జస్టిఫైయింగ్ ద బిలీవర్. 11 చాప్టర్స్ లో రోమా పత్రికలో పౌలు ఎలాగా ఒక రక్షింపబడిన వ్యక్తి ఎలాగా నిజ జీవితంలో జీవించాలి, ఈ మొదటి 5 చాప్టర్స్ ని మనం గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ లివింగ్ అ రైచియస్ లైఫ్. అదే 6th చాప్టర్ నుంచి 8th చాప్టర్ దాకా గమనించినట్లయితే బీయింగ్ ఫెయిత్ఫుల్ టు ఇజ్రాయెల్ అని లేఖనాలు రాయబడతాయి. అదే 12th చాప్టర్ కి వచ్చేటప్పటికే దట్ హీ ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ లివింగ్ సాక్రిఫైస్, లేకపోతే రీజనబుల్ సర్వీస్ అని మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఈ రోజు బల్ల ఆరాధన దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మనము 1 Corinthians చాప్టర్ 11 వర్సెస్ 17 to 34 ని మనం ఒకసారి చదువుదాం. 1 Corinthians చాప్టర్ 11 వర్సెస్ 17 to 34. 1 Corinthians చాప్టర్ 11 వర్సెస్ 17 to 34 ఒకసారి చదువుదాం. మీకు మీ ఆజ్ఞలో ఇచ్చుచు మిమ్మును మెచ్చుకొనను. మీరు కూడి వచ్చుట ఎక్కువగా కీడుకే గాని ఎక్కువగా మేలుకు కాదు. మొదటి సంగతి ఏమనగా, మీరు సంఘమందు కూడి అన్నప్పుడు మీలో కక్షలు కలవని వినుచున్నాను. కొంత మట్టుకు ఇది నిజమని నమ్ముచున్నాను. మీలో యోగ్యులైన వారెవరో కనబడినట్లు మీలో భిన్నాభిప్రాయములుండక తప్పదు. మీరందరూ కూడి వచ్చుచుండగా మీరు ప్రభువు రాత్రి భోజనం చేయుటకు సాధ్యము కాదు. ఏలైనగా మీరు ఆ భోజనం చేయునప్పుడు ఒకటి కంటే మరి ఒకడు ముందుగా తను మట్టుకు తాను భోజనము చేయుచున్నాడు. ఇందువలన ఒకడు ఆకలి కొనును, మరి ఒకడు మత్తుడవును. ఇదేమి అన్నపానములు పుచ్చుకొనుట మీకు ఇల్లు లేవా? దేవుని సంఘమును తిరస్కరించి పేదలను సిగ్గుపరచెదరా? మీతో ఏమి చెప్పుదును? దీనిని గూర్చి మిమ్మును మెచ్చుదునా? మెచ్చను.
నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొందితిని. ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి, ఇది మీ కొరకై నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకై దీన్ని చేయుడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తము వలనైన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడెల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నటకై దీనిని చేయుడని చెప్పాను. మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడెల్లా ప్రభువు వచ్చు వరకు ఆయన మరణము ప్రచురించుదురు. కాబట్టి ఎవరు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వారు ప్రభు యొక్క శరీరమును కూర్చియు రక్తమును కూర్చియు అపరాధి యగును. కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తాను పరీక్షించుకొని కొనవలెనను, అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెనని. ప్రభువు శరీరమును వివేచింపక తిని త్రాగు వారు తన శిక్షా విధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నారు. ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులునై ఉన్నారు. చాలా మంది నిద్రించుచున్నారు. అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకొనిన ఎడల తీర్పు పొందకపోదుము. మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకంలో పాటు మన శిక్షా విధి కలుగుతున్నట్లు ప్రభు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము. కాబట్టి నా సహోదరులారా, భోజనము చేయుటకు మీరు కూడి వచ్చినప్పుడు ఒకరి కొరకు ఒకరు కనిపెట్టుకుని ఉండి, మీరు కూడి వచ్చుట శిక్షా విధికి కారణము కాకుండానట్లు ఎవడైనను ఆకలి కొనిన ఎడన తన ఇంటనే భోజనము చేయవలెనను. నేను వచ్చినప్పుడు మిగిలిన సంగతులను క్రమపరచును. ఆమేన్. సో ఈ 17th వర్స్ నుంచి 34th వర్స్ దాకా ఇది అంతా బల ఆరాధనకి సంబంధించిన వచనాలుగా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ కొరింథీ పత్రికని మనం గమనించినట్లయితే దీన్ని డాక్ట్రినల్ ఎపిసల్ అని అంటారు. రోమన్స్ కి రాయబడిన లెటర్. ఇది ఒక ఎంఫసైజింగ్ ఆన్ బిబ్లికల్ థియాలజీ, లేకపోతే కన్సర్నింగ్ విత్ ప్రాక్టికల్ థియాలజీ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎలాగా అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ లో ఇది రాయబడి ఉంది. రోమన్స్ 16 చాప్టర్స్ లో మనము 12th చాప్టర్ ఎలాగైతే కీ చాప్టర్ గా ఉందో, ఒక లివింగ్ సాక్రిఫైస్ లేకపోతే యెహోవా ఇచ్చిన కృపని ఎలాగైతే ఆరాధన చేసేటప్పుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారానే మనం ఆరాధించగలుగుతాం. ఎందుకంటే హీఈస్ ది ట్రూ వర్షిపర్. త్రూ హిమ్, అండర్ హిమ్ ఓన్లీ వన్ వే వీ కెన్ వర్షిప్. అయితే ఇప్పుడు మన ఈ బల ఆరాధన దగ్గరికి ఏదైతే 17th వర్స్ నుంచి 34th వర్స్ దాకా మనము చదువుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అంటే, ఒక ఫ్యామిలీగా భోజనం దగ్గరికి వచ్చి భోజనం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి నియమాలు, ఒక టేబుల్ దగ్గర వచ్చి టేబుల్ మేనర్స్ లేకపోతే టేబుల్ డిసిప్లిన్ అని ఏదైతే చిన్నపిల్లలకి ఒక ఇంట్లో ఒక మెథడ్, ఒక పాలసీ, ఒక ప్రిన్సిపల్స్ గా చెప్పబడుతుందో అలాంటి ఇవి మనము ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ది లార్డ్స్ సప్పర్ ఈస్ దట్ వీ మస్ట్ బి సేవ్డ్. we need to have our redemption. అదేంటి, ఇది అందరికీ కాదు. ఇది ఎవరైతే రక్షింపబడ్డారో, ఎవరైతే తమ పాపాలని క్షమించబడి యేసుక్రీస్తు తన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన వారు ఈ బలలో పాలు పొందాలి. దట్ ఈస్ ది ప్రయారిటీ. అఫ్ కోర్స్ బ్యాప్టిజం ఈజ్ ఏ అవుట్వర్డ్, పబ్లిక్ గా నేను అదేంటి నీళ్ళల్లో ముంచి లేపబడినప్పుడు నేను లోకానికి మరణించి నేను యేసుక్రీస్తు కోసం జీవిస్తాను అనే పబ్లిక్ ప్రొక్లమేషన్ ఈజ్ బ్యాప్టిజం అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. అయితే సెకండ్ కీ పాయింట్ గా రైట్ విత్ గాడ్. రైట్ విత్ గాడ్ ఫస్ట్ ఏమో ఎస్ వి ఆర్ టు బి సేవ్డ్. సెకండ్, ఈ బల్ల ఆరాధన చేసిన తర్వాత ఈ బల్లలో పాలు పొందుతున్నప్పుడు వి హ్యావ్ టు బి రైట్ ఇంటెన్షన్ విత్ గాడ్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ హిమ్ అంటే యేసు క్రీస్తు కి మధ్యలో నీకు లేకపోతే నాకు మధ్యలో ఏదన్నా హిండరెన్స్ ఉందా? అయితే ఏదన్నా ఉన్నట్లయితే ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని, అయ్యో నేను ఈ పాపం చేశాను, నేను తీసుకోని ఈరోజు అని కానే కాదు.
but it is a time where that we reconcile, that we consider our sin nature and we submit it at his feet. అయితే ఏదన్నా తప్పిదం ఉన్నట్లయితే we need to get it out. ఎలాగంటే క్షమించి దేవా అని ఒక ప్రార్థన పూర్వకంగా మన నిజ జీవితాన్ని మన ఆత్మీయంగా మనము కన్సిడర్ చేయడం, మనము ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేయడం. ఇంట్రోస్పెక్షన్ మనము ఈ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ బోత్ వేస్, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్. అంటే మన తలంపులలో మన మనసులలో ఏవైనా యేసుక్రీస్తుకి అంగీకారంగా లేని తలంపులు ఉన్నాయా, అంగీకారం అలాంటి స్వభావం ఇంకా ఏదైనా ఉందా అనేది మనము ఇన్వర్డ్ గా మనము ఈ బల్ల ఆరాధన దగ్గర వచ్చినప్పుడు మనము అది గమనిస్తాం. తర్వాత అవుట్వర్డ్ అంటే ఈ మన ప్రవర్తన, మన స్వభావము ఇతరుల వ్యక్తి ద్వారా ఎలా ఉంది, మనము యేసుక్రీస్తు ఎలాగైతే మీ కొరకు నా కొరకు సిలువ దాకా మరణించి మరణాన్ని కూడా అతను లెక్క చేయకుండా మన పాపాల కోసం మరణించిన యేసుక్రీస్తుని నమ్మినప్పుడు అలాంటి ప్రేమను మనము ఇతరులకి పంచుతున్నామా అనేది దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. దిస్ ఈస్ ఎ టైమ్ టు రీకన్సైల్. ఇట్ ఈస్ ఎ టైమ్ టు రీకన్సైల్ ఇన్వర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్వర్డ్ గా మనము గమనిస్తున్నాం. ఇదే 26వ వచనంలో గమనించినట్లయితే we look forward 26th verse, for as often as he eat this bread and drink this cup he do show the Lord's death till he come. సో ఎప్పుడు దాకా ఈ బలారాధన మనము పార్టిసిపేట్ చేస్తామంటే అతని రెండో రాకడ వచ్చేదాకా. దట్ బల్లలో మనము అదేంటి ఆ బ్రెడ్ ని తుంచినప్పుడు లేదా ఆ ద్రాక్షారసాన్ని మనము తాగేటప్పుడు వీఆర్ బేసికలీ ప్రొక్లెయిమింగ్ ది డెత్, బరియల్, రిజరక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. రెండో రాకడలో వచ్చే యేసుక్రీస్తుతో మనము ఎత్తబడినప్పుడు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ సెయింట్స్ తోటి న్యూ టెస్టిమెంట్ సెయింట్స్ గా మనము ఎత్తబడినప్పుడు అదేంటి యేసుక్రీస్తు విందు దగ్గర ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుతో we will participate in the Lord Supper అనేది మనకు ఆ ప్రామిస్ ఉంది. సో ఈ దినమున when we are taking part in the Lord's table, of course చాలా మంది ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ టైంలో అదేంటి ఒక్కసారి మనము అదేంటి is there anything which is hindering between you and the Lord Jesus Christ? Is there any attitude, is there any desire, heart desire which is against the Lord Jesus Christ? మనసులో అన్నా కానీ, మన తలంపుల్లో అన్నా కానీ, లేకపోతే మన బిహేవియర్ లో అన్నా కానీ, లేకపోతే మన ప్రవర్తనలో అన్నా కానీ ఎవరినన్నా నొప్పించినట్లయితే అలాంటి ఒకసారి మనము టైం తీసుకొని అదేంటి మన స్థితిగతుల్ని ఒకసారి గ్రహించి క్షమాపణ అడిగి మీరు ప్రిపరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు అదేంటి మేము బల్ల ఆరాధనలో ఇక్కడ ఫిజికల్ గా we would be participating in the Lord's table. 24th verse, and when he had given thanks he break it and said, take, eat, this is my body which is broken for you, this do ye in remembrance of me. సో ప్రార్థనలో మీరు ఉంటుండగా ఈ రొట్టె కోసము ఈ రిక్వెస్ట్ ఎబినేజర్ గారు ఉన్నట్లయితే వారు ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు. పడుకున్నాడు నాన్న, పడుకున్నాడు. ఓకే, ఐ రిక్వెస్ట్ నేను ప్రార్థన చేస్తాను. A loving and living heavenly Father, thank you for this time what you have given to us to remember your sacrifice on the cross of Calvary. Lord, if there is anything in my heart, in my thoughts, in my intentions, in my desires which is against you, Lord, I ask you for your forgiveness. I ask you that your redemption, I ask you that you would justify me and that you would give me an opportunity to love the person whom I haven't loved. Lord, if there is anything which is hindering you, Lord, please forgive me, and that I would have a way with you, and that this participation would be righteous
for your glory. In Jesus' most precious name I pray. Amen. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. I request Reverend Dr. Jayshekhar Garu to pray for the grape. ఇది నా రక్తం వలన కొత్త నిబంధనని సెలవిచ్చిన మా పరలోక తండ్రి, మీ శరీరమును ప్రభా మరి రొట్టెగా మాకు ఏ విధంగా మార్చబడ్డావో మేము యోగ్యమైన విధంగా మమ్మల్ని పరిశీలన చేసుకొని పరీక్షించుకున్న మీద చేయవేశాం. అలాగే మీ రక్త పక్షుల్లో మమ్మల్ని తీసుకొని రావడానికి ఈ ద్రాక్ష రసమును ప్రభా మీ రక్తముగా ప్రభావ మేము నాయన సూచనగా మేము తీసుకొని చూడగా మీరు మా కొరకు ఏ విధంగా రక్షకుడు అయ్యావో, ఏ విధంగా మీ యొక్క బలి అర్పణ ప్రత్యక్షత మా శరీరంలో, ఆత్మలో, దేహంలో, ప్రాణంలో మిమ్మల్ని పోలి ఉండడానికి ఈ నిబంధన మాయాల స్థిరపరిచినందుకే స్తోత్రాలు. సభలో ప్రభా మరి కొత్త నిబంధన సూచనగా ఉన్నటువంటి యొక్క రక్తంలో పాల్గొని పొందుతూ ఉంటుండగా ప్రభా మీ యొక్క జ్ఞానంతో ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కాపురత్వంలో అనుదినం నడిపించి మహిమ పొందని యేసు ప్రభు నామమున వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. బల్లారాధనలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. స్క్రీన్ తట్టు మీరు గమనించినట్లయితే బల్లారాధన దగ్గర ఎలాగైతే మనము ప్రతి సండే ఆఫ్టర్ సండే ఈ 12 పాయింట్స్ మీరు మీ ప్రార్థనలో గుర్తు పెట్టుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు May 4th. సో ఇదంటే మళ్ళా ఒక్కసారి మీకు గుర్తు చేయడానికి ఒకసారి క్విక్ గా రీడ్ చేస్తాను. పాయింట్ నెంబర్ 1, బ్రదర్ కార్తిక్ పలసేన, తర్వాత సిస్టర్ సుధా పలసేన గారి జాబ్ వర్క్ లైఫ్ గురించి, అలాగనే వారి పేరెంట్స్ యొక్క రక్షణ కోసము, తర్వాత అలాగనే సిస్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు వారి డాటర్ వశిష్ట ఎస్పెషల్లీ హర్ జాబ్ సర్చ్ గురించి, యుఎస్ లో ఎంఎస్ చేస్తుండగా, తర్వాత వారి కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ, రంగనాయకమ్మ గారి హస్బెండ్, వారి కొడుకు రీసెంట్ గా 10th పాస్ అయ్యి ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నారు. సో వారి రక్షణ కోసము ప్రార్థించాలని, అలాగనే 3వ పాయింట్ గా ఎబినేజర్ గారి ఆరోగ్యం విషయంలో, వారి హార్ట్ మెడికేషన్ విషయంలో, అలాగనే బర్నిస్ 7th క్లాస్, కేరన్ 2nd క్లాస్. సో అదేంటి మన ప్రార్థనలో అదేంటి బర్నిస్ ఇస్ ఏ స్కూల్ అంబాసిడర్. సో రెస్పాన్సిబుల్ గా విత్ స్పిరిచువల్ డిసర్న్మెంట్ తోటి ఆమె స్కూల్లో ఉండేటట్టు. తర్వాత అఫ్ కోర్స్ పెనినా రాయ్ హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్, ఆమె పోస్ట్ సర్జరీ రికవరీ ప్రాసెస్ లో ఉండగా వారి కోసం. తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కోసము, తర్వాత నెక్స్ట్ బుక్ ఏది చదవాలి అనే దృక్పథము, అలాగనే గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ అండ్ సెమినరీ అదేంటి ప్రొఫెసర్స్ ఫ్యామిలీ, తర్వాత బైబిల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి వారి ఫ్యామిలీస్ కోసము, వారి మినిస్ట్రీస్ కోసము ప్రార్థించాలని, అలాగనే గుడ్ న్యూస్ 360 యూత్ కాన్ఫరెన్స్ May 1st గంభీరంగా జరిగింది దిల్సుఖ్ నగర్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ లో.
సెకండ్ రోజున గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ అండ్ సెమినరీలో ఎఫిషియన్స్ మీద చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 2, చాప్టర్ 5, చాప్టర్ 6 చదవగలిగాము. నిన్నటి దినాన సఫిల్గూడలో టెబర్నాకిల్ లైఫ్ గేట్ చర్చ్ లో సేమ్ బుక్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్ మీద, తర్వాత ఈ రోజు అదేంటి దిల్సుఖ్ నగర్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ లో మార్నింగ్ వర్షిప్ సర్వీస్ 7 o'clock సర్వీస్, తర్వాత 10:30 సర్వీస్ 2 అటెండ్ అవ్వగలిగాము. రేపు అదేంటి లిటిల్ ఫ్లవర్ జూనియర్ కాలేజ్ దగ్గర ఉన్న అదేంటి చర్చ్ దగ్గర ఇంకొక పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ తోటి అదేంటి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అలాగనే వెంటనే 8th మేము కావలికి బయలుదేరి అక్కడ 24th బ్యాచ్ ఆల్మోస్ట్ 23 గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు. వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి. మా ట్రావెల్స్ కోసము 8th, 9th, 10th ఈ 3 రోజులు ట్రావెల్ చేస్తుంటాం. అలాగనే నార్త్ ఇండియా ఈ టీచింగ్ లొకేషన్స్ హిందీ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ కోసము, ఈ హిందీ లాంగ్వేజ్ లో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నట్లయితే పాస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ బుక్స్ ఉన్నాయి, మేము 26 ఏళ్ల నుంచి ఇలాగ బైబిల్ ని చదువుతున్నాము, జెనసిస్ నుంచి రెవల్యూషన్ దాకా, మీరు ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ వాడి మీ సంఘ ఎదుగుదలకు మీరు ఈ బుక్స్ ని వాడుకుంటారా, తర్వాత బైబిల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేస్తారా అనే దృక్పథంలో ప్రార్థించమని, అలాగనే సిస్టర్ ఉదయలత గారి డాటర్ అభిషాయ్ అదేంటి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫర్దర్ స్టడీస్ కోసము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అదేంటి పెర్సిస్ మా మదర్ అదేంటి బహుశా 10th తర్వాత ఎప్పుడన్నా మెడికల్ గా వారికి స్టంట్ చేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. సో దీన్ని వాటి అన్నిటి కోసము మీరు ఎవరన్నా ప్రార్థిస్తారా? ప్రేమ నమ్మకము గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, జయము గల నాయన నీ పాదములో కొందనాలు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. దేవా తండ్రి, మరి ఈ గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ ద్వారా ప్రభానైనా ఈ సంఘము ద్వారా ప్రభా మరి అనేకమైనటువంటి ప్రభా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ లో ఉంటుండగా ప్రభా మరి ఒకసారి నీ పాద సన్నిధానికి తీసుకొస్తున్నాం ప్రభానైనా. దేవా తండ్రి, మరి ఇంతవరకు ప్రభా ప్రతి వారము కూడా ప్రభా నీ పాద సన్నిధానంలో ప్రభా ఈ యొక్క ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు పెడుతూ వస్తున్నాం ప్రభా. మా ప్రార్థనలు వింటున్నందుకే నీకు స్తోత్రములు, మా విజ్ఞాపనలన్నీ కూడా మీరు చెవి ఎక్కుతున్నందుకే మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. సిస్టర్ సుధా అండ్ బ్రదర్ కార్తిక్ ప్రభా పలసేన గారికై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభానైనా. అతని దేవా తండ్రి, మరి సుధా యొక్క పనిలో ప్రభా ఆ బిడ్డ ప్రయత్నంలో ఆ బిడ్డ యొక్క దేవా తండ్రి మరి చేస్తున్నటువంటి పనిలో దేని కొరకైతే ప్రభా మరి ఆ బిడ్డ దేవా తండ్రి కావాలని తన పని కొరకై వెతుకుతూ ఉంటుండగా మీరు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. కృతజ్ఞత కలిగి ఆ బిడ్డ మరి ఎక్కువగా నీ యందు భయము భక్తి కలిగి ప్రభా ఇంకను నిన్ను ఆశ్రయించి ప్రభా నీ మీద ఆనుకొని జీవించటకును సహాయం అనుగ్రహించండి. వారి బ్రదర్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవా తండ్రి. వారి యొక్క పేరెంట్స్ సాల్వేషన్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభానైనా. వారింటి వారందరికీ కూడా ప్రభా మీరు రక్షణలో నడిపించమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభా. ఎక్కువగా ప్రభా యేసు క్రీస్తును మాత్రమే కేంద్రీకృతంగా చేసుకొని ప్రభా నీవే నిజమైన దేవుడవని ఒప్పుకొని హృదయమందు విశ్వసించి ప్రభా దేవాతని నిన్ను సొంత రక్షకునిగా వారు అంగీకరించుటకును బిడ్డ ప్రభా సుధా ఎంతో ప్రయాసపడుతుంటుండగా వారి యొక్క సాల్వేషన్ కొరకు ప్రభానైనా దేవా తండ్రి నాయన ఎంతో ప్రార్థిస్తుంటుండగా ప్రభా ఆ రక్షణ కార్యమును వారి ఇంట్లో జరిగించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. సిస్టర్ రంగనాయకమ్మ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం, వారి డాటర్ వసితా కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. బిడ్డ మరి అమెరికాలో ఉంటుండగా ప్రభా జాబ్ సెర్చ్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం దేవాతని నీ చిత్తం ఏమై ఉంటున్నదో ఆ బిడ్డ పట్ల తెలియదు ప్రభా. దేవాతని నాయన నీ చిత్త ప్రకారంగా జరిగించండి ప్రభా. అన్ని కూడా ప్రభా సమస్తమునకు సమస్యలకు పరిష్కారం మీరే అని, సమస్తము ఏగల శక్తిమంతుడు మీరని ప్రభా నీ పాదముల చెంత మొరపెడుతూ ఉంటున్నాం దేవాతని. వారి యొక్క ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ కొరకై ప్రభా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం, రక్షణ అనుగ్రహించండి ప్రభా. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రభా దేవాతని నిన్ను ఎరిగి నేను నమ్మి ప్రభనైనా నీ ఎందుకు జీవించుటకును పరిశుద్ధమైన జీవితం కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. ఆ బిడ్డకు త్వరలో ప్రభా మరి ఉద్యోగము కొరకై వెతుకుతూ ఉంటుండగా మీరు కృప అనుగ్రహించండి ప్రభా. దేవాతండ్రి ఆ బిడ్డ చదువుకు తగినట్టుగా దేవాతండ్రి అర్హత అయినటువంటి ఉద్యోగాన్ని మీరు అనుగ్రహించమని వేడుకొంచుంటున్నాం దేవాతండ్రి. మరి ఎబ్నేజర్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. దేవాతండ్రి ఆయన హార్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బ్లాకేజ్ కొరకై ప్రభానైనా
దినదినము నీ పాద సన్నిధానములో ప్రభ మొరపెడుతూ ఉంటుండగా మా ప్రార్థన వింటూ ఆ బిడ్డకి ఇస్తున్నటువంటి దేవా తండ్రి ఓపిక సహనము కొరకై సహించుకొనుటకు ప్రభ మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకై నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభ. ఆ బిడ్డ పట్ల నీ చిత్తం ఏమై ఉంటున్నదో ప్రభా నీ చిత్త ప్రకారంగా ఆ బిడ్డను నిలబెట్టుకోనండి. గొప్ప సాక్షిగా ప్రభ మీరు ప్రభా ఆ బిడ్డను బలపరచమని వేడుకుంటూ ఉంటున్నాం ప్రభనైనా. దేవా తండ్రి బర్నిస్ కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. బిడ్డ 7th క్లాస్ లో ప్రమోట్ అయి ఉంటుండగా దేవా తండ్రి ఆ బిడ్డను మీరు దేవా తండ్రి ఇంకను ప్రభ జ్ఞానము వివేకము చేత దేవా తండ్రి పరిశుద్ధమైన జీవితం చేత ప్రభనైనా దేవా తండ్రి నీ సొంత రక్షకునిగా బిడ్డ అంగీకరించి చిన్ననాటి నుంచే ప్రభనైనా దేవా తండ్రి బోధలోను ప్రేమలోను శిక్షలోను కిరణమ్మ బ్లెస్సమ్మ ఇద్దరు కూడా ఎదుగుటకును తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రయాసము వారి ప్రార్థన వారి వాక్య జీవితాన్ని బట్టి పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటుండగా దేవా తండ్రి వారి యొక్క ప్రార్థన ప్రభావము ఆ బిడ్డల మీద ఎక్కువగా ఉండుటకును ప్రభా మీరు కృప చూపించమని వేడుకొంచుంటున్నాం. స్కూల్ అంబాసిడర్ గా బిడ్డకి ఇచ్చినటువంటి విజయం కొరకై నీకు వందనాలు. ఏ రీతిగా ప్రభనైనా అంబాసిడర్ గా ప్రభా ఆ స్కూల్లో ప్రభా మరి దేవాతని ఉంటుండగా ప్రభా అనేకుల మధ్యలో ఆ బిడ్డ సాక్షిగా దేవాతండ్రి నగరుకై చెక్కబడినటువంటి ఒక కంబంలో ఆ బిడ్డను మీరు ఉంచుకొనండి. ఒక దీప స్తంభంలో ఆ స్కూల్ అంతట్లో కూడా ఆ బిడ్డను మీరు సాక్షిగా ఉంచుకోనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. నా కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. ఆ బిడ్డ సర్జరీలో మీరు చేసినటువంటి విజయం కొరకై వందనాలు. అన్నిటి విషయంలో కూడా ప్రభా మీరు కృప చూపించారు, దయ చూపించారు. నీ కనికరం కొరకై వందనాలు. ఇంకా నువ్వు ప్రభా స్పీడ్ రికవర్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. జ్ఞాపకం చేసుకోనండి తండ్రి. గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. దినదినము ప్రభా అంచెలంచెలుగా అందరూ ప్రభా ఆత్మీయతలో అభివృద్ధి చెందాలి ప్రభానైనా. ఇంకా పాలు త్రాగు వారమే కాకుండా బలమైనటువంటి ఆహారమును భుజించి నీ వాక్యమును బోధించే వారిగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీరు ఎదిగింప చేయమని ప్రభా విస్తరింప చేయమని బలపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్ కంప్లీట్ చేసినందుకై ప్రభా మీరు కృప చూపించినందుకై నీకు వందనాలు ప్రభా. దేవాతని ఫర్దర్ గా ఇంకా ఏ బుక్ ను మేము ధ్యానించిన ఏంటుండో ప్రభా మీరే బయలుపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ అండ్ సెమినరీ ప్రొఫెసర్స్ కొరకై వారి ఫ్యామిలీస్ కొరకై వారి క్షేమము కొరకై వారి ఆరోగ్యము కొరకై వారి అవసరతల కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. బైబిల్ స్టూడెంట్స్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యి దేవాతని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకై ప్రభా ఆ యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యంలో ప్రభా వాళ్ళు తరబీదు పొందుతుండగా మీరు కృపానుగ్రహించమని వేడుకొంచుంటున్నాం. దేవాతని గుడ్ న్యూస్ 360 యూత్ కాన్ఫరెన్స్ మీరు జయప్రదంగా మీరు జరిపించినారు. మీకు వందనాలు. పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో మీరు కృప చూపించారు. వచ్చినటువంటి స్పీకర్స్ ను ప్రభానైనా దేవాతని వారిని దేవాతని మంచి ఆరోగ్యమును దేవాతని వారి బోధించినటువంటి ఆ వాక్యమును ప్రభా నిరర్ధకం కాకుండానట్టును అనేక మంది ఆ యూత్ లో ప్రభా దేవాతని మీరు కార్యమును జరిగించి రక్షణ లేని బిడ్డలకు రక్షణ అనుగ్రహించమని ఆ రీతిగా ప్రభా ఇంకా అనేక చోట్ల ప్రభా దేవాతని యొక్క పాస్టర్స్ ని ప్రభా దూర దేశం నుంచి వచ్చి నీ వాక్యం ఎత్తుకొని వచ్చినటువంటి ఆ బిడ్డలకు మీరు కాపుదలగా ఉండి మరలా ప్రయాణమై వెళుతున్న సమయంలో కూడా మీరు ప్రభానైనా మీరు కాపుదల దయచేసి క్షేమముగా మరలా వారింటికి చేరి ప్రభా వారి కుటుంబీకులతో ప్రభా సంతోషించుటకును ఆనందించుటకును నీకు మహిమ తెచ్చుకున్నట్టు ప్రభా మీరు కృప చూపించమని వేడుకొంచుంటున్నాం. కావలి 24th బ్యాచ్ గ్రాడ్యుయేషన్ కొరకై మే 9th నుంచి 23rd వారు జరుగుతున్నటువంటి ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. కృప చూపించండి. వెళ్ళవలసిన వారు ప్రభానైనా సిద్ధపడుతుంటుండగా ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ప్రభా సజావుగా జరుపుకొని దేవాతండ్రి వెళ్ళగలుగుటకు కృప చూపించండి. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో కానీ వారి ఆరోగ్య విషయంలో కానీ వారి అవసరతల కొరకై వారి క్షేమం కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. దేవాతని మర్యాదగాను క్రమంగాను జరుగుటకును మీరు కృప చూపించమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభా. నార్త్ ఇండియాలో ప్రభా టీచింగ్ లొకేషన్ కొరకై మరి ఆ టెక్స్ట్ హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. దేవాతని చిత్త ప్రకారంగా జరిగించుకోనండి ప్రభా. అక్కడ ఎవరైతే ప్రభా మరి సిద్ధపడుతుంటున్నారో ఇవి కావాలని వారి సహకారము దేవాతని సహాయాలు అందించటం కూడా మీరు కృప చూపించండి. ఆ లొకేషన్ లో ప్రభా నిశ్చిత ప్రకారంగా దేవాతని ఆ హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ కొరకై ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. మీరు సహాయం దయచేయండి ప్రభా. కృప చూపించండి నాయన. సిస్టర్ ఉదయలత వారి డాటర్ నూతంగి కొరకై మరి అభిషా దేవాతండి రీనా కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. మరి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఉంటుండగా ఫర్దర్ స్టడీస్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. తల్లిదండ్రులు ప్రభా ఎంతో దేవాతని ప్రార్థన పూర్వకంగా నీ వైపు చూస్తుంటుండగా మీరు ఆ బిడ్డ పట్ల కార్యమును జరిగించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభానైనా. ఆ బిడ్డ పట్ల నీ కార్యమును జరిగించండి. దేవాతని నీ కొరకు ఆ బిడ్డను ప్రతిష్ఠించుకోనండి ప్రభా.
పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని దయచేయండి ప్రభా. నీ వాక్యం చేత తమను తాము భద్రపరచుకున్నట్టుకు కృప చూపించమని వేడుకొంచుంటున్నాం. దేవా తండ్రి పరిస్థితి శేఖర్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. నీ దాసురాలని ప్రభా దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ప్రభా. సిటీ స్కాన్ జరిగింది ప్రభా. మరి స్టెంట్స్ వేయాలని ప్రభా, మరి డాక్టర్స్ ప్రభానైనా మరి సజెస్ట్ చేసి ఉంటుండగా ప్రభానైనా మీరు కృప చూపించమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభానైనా. సమస్తం ఎరిగిన దేవుడో ప్రభా, దీనులం ప్రభానైనా జ్ఞాపకం చేసుకునండి. నీ సేవా పరిచర్యలో కొనసాగుతుంటుండగా సాతానుడు ఎన్నో బలహీనతలు తెచ్చి పెడుతుంటుండగా ప్రభా దేవా తండ్రి, మరి సాతానుడు దేవా తండ్రి గర్జించే సింహం వల్ల ఎవరిని మింగుదనా అని ప్రభా తిరుగులాడుతున్న సమయంలో ప్రభా విశ్వాసంలో ప్రభా బలహీనము కాకుండానట్టును ప్రభా నీ వైపు చూస్తూ ధైర్యంగా ప్రభా ముందుకు సాగుటకును సమస్తమును చూడగల తండ్రివి పరమ వైద్యుడుగా మాకున్నారు గనక ఆ బిడ్డ పట్ల ప్రభా మీ కార్యమును జరిగించి తన హార్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి బలహీనతను, ఆ హార్ట్ బ్లాకేజ్ అంతా కూడా ప్రభనైనా నీ రక్త ప్రోక్షణ కిందకి వస్తున్నాం ప్రభా. మీరు ముట్టి స్వస్థపరిచి సంపూర్ణమైన నా ఆరోగ్యము ధైర్యమును అనుగ్రహించండి ప్రభా. కృంగిపోకుండానట్టును ప్రభా మీరు కృప చూపించమని దేవాతని మరి ఒకసారి ఈ యొక్క 12 ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లన్నీ కూడా మరి ఒకసారి నీ పాద సన్నిధానములు ఎత్తిపడుతూ నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ నీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఆరోపిస్తూ నా ప్రభువును నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పేట పెట్టుకొని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Amen. Thank you very much, Christian Pankaj garu. Now we are going to sing పాఠ పుస్తకంలో నుండి 154 154. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలో నీ ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించే నీ ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించే నీ ప్రేమ ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ వరమును వీడిన ప్రేమ ధరలో పాపిని వెతకిన ప్రేమ వరమును వీడిన ప్రేమ ధరలో పాపిని వెతకిన ప్రేమ నన్ను కరుణించి ఆదరించి సేదించి నిత్య జీవమిచ్చే నన్ను కరుణించి ఆదరించి సేదించి నిత్య జీవమిచ్చే ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలో నీ ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించే ప్రేమ ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ. వెల్, ప్రభునామ స్తోత్రాలు. నేటి పాఠ్యాంశము 1 Chronicles chapter 4 verses beginning from 9 and 10. మొదటి దినవృత్తాంతములు 4వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. మనకు గత 5 దినాలుగా వాక్య పరిచర్య చేయటానికి వచ్చినటువంటి దైవజనుల్ని బయటికి అర్జెంటుగా తీసుకుని వెళ్ళటం వల్ల బిల్లీ జడ్సన్ గారు బయటికి వెళ్ళారు. సో ఈ సమయంలో నన్ను వాక్య పరిచర్య చేయమని చెప్పారు కనుక ఈ లేఖన భాగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటము జరిగింది. కనుక దేవుని సన్నిధానంలో ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో ఏమి మాట్లాడినై ఉన్నాడో మనం ధ్యానం చేద్దాం. 1 Chronicles chapter 4 verses beginning from 9 and 10. మొదటి దినవృత్తాంతములు 4వ అధ్యాయము 9-10 వచనములు. ఎబేజు తన సహోదరుల కంటే ఘనము పొందిన వాడై ఉండెను. వేదన పడి
ఇతని కంటినని అతని తల్లి అతనికి ఎబ్బేజు అని పేరు పెట్టెను. ఎబ్బేజు ఇశ్రాయేలు దేవుని గురించి మొరపెట్టి, నీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దులను శాలపరిచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడు రాకుండా దానిలో నుండి నన్ను తప్పించుము అని ప్రార్థింపగా దేవుడు అతడు మనవి చేసిన దానిని అతనికి దయచేసెను. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రేమలైన ప్రభువా, చదవబడిన లేఖనం భాగం ద్వారా నువ్వు వాక్యమై ఉన్న దేవుడు నాయన, మీ యొక్క స్వరాన్ని ప్రభు ఈ చదవబడిన లేఖన భాగం ద్వారా మీరు ఏమి మా గమనానికి తేటానికి ఇష్టపడ్డావో ప్రభువా, లేఖను మేము ధ్యానిస్తుంటున్నప్పుడు ప్రతి అక్షరంలోనికి ప్రతి పదంలోనికి వచ్చి మాతో మాట్లాడమని ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి నిరాశను నన్ను మీ కలవ శిక్ష మరుగుపరచుకోమని యేసు ప్రభు దివ్యనామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభు నామ స్తోత్రములు. ఇశ్రాయేలు జనాంగంలో మరి దినవృత్తాంతములు ఈ గ్రంథమందు దావీదు మహారాజు మరి హెబ్రోన్లో పుట్టాడు. అక్కడి నుండి మరి ఒక జీనియాలజీ అంటే వంశావళి ఈ ప్రకారము ఈ యొక్క ఎబ్బేజు కూడా యూదా గోత్రంలో నుండి వచ్చిన వాడుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి చదవబడినటువంటి యొక్క లేఖన భాగమందు మరి ఎబ్బేజు అనే పదానికి వేదన అని అర్థాన్ని ఇస్తూ ఉన్నది. ఈ ఎబ్బేజు మరి వంశావళి ద్వారా అంటే యూదా వంశావళి, అలాగనే యేసు ప్రభు వారు కూడా మరి వంశావళి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. కనుక మన పితరులు ఎవరు, మన పితరులు ఎవరు, మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చామనేది కూడా కొన్నిసార్లు మనం తెలుసుకోవటం కూడా అది దైవ ఏర్పాటు. అలాగనే ఈ యొక్క యూదా గోత్రంలో నుండి కూడా మరి ఎబ్బేజు మరి ఇక్కడ మనకు లేఖనమందు కనపడుతూ ఉన్నాడు. ఇతడు మరి తల్లి గర్భం ధరించినప్పుడు ఎంతో శ్రమ పడ్డట్టుగా ఈ లేఖనమందు మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. వేదనతో మరి కంటిని గనుక మరి అతని తల్లి అతనికి వేదన ఎబ్బేజు అని పేరు పెట్టినట్టుగా లేఖనమందు మనం చూస్తున్నాం. అతను పుట్టినప్పుడు తల్లికి ఎంతో వేదన కలిగినట్లుగా మనము గమనించాం. ఎందుకంటే ఎంత వేదన పడిందో ఒక సవాలుగా తీసుకొని మరి ఆ వేదనను, దుఃఖాన్ని మధురంగా మార్చుకోగలిగింది. దీనికి నిదర్శనం ఏంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ. కాబట్టి ప్రతి తల్లి కూడా ఒక బిడ్డను కంటూ ఉన్నది అని అంటే చనిపోయి మరి యొక్క జీవాన్ని మరి ప్రతి లోకానికి అందించినటువంటి ఆధిక్యత, ఆ యొక్క ప్రతిఫలము తల్లికి మాత్రమే దక్కుతా ఉంది. అలాంటి మరి ఈ యొక్క ఎబ్బేజు తల్లి మరి ఆ కుమారుణ్ణి మరి ఎంతో వేదనతో కన్నట్లుగా. అయితే ఆ వేదన అనేది ఆమె యొక్క జీవితానికి మరి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని జ్ఞాపకం చేయటం ఇక్కడ మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఎంత వేదన పొందిందో ఆ బిడ్డ వల్ల అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఆమె తీసుకున్నది. కాబట్టి తన ఆవేదన, దుఃఖాన్ని ఎవరికి చెప్పుకోకుండా అది దేవునికి అప్పగించింది. తన ఆవేదన, బాధ అంతా కూడా ఆ పిల్లవాని భవిష్యత్తు దేవుని నిర్ణయానికి అప్పగించినట్లుగా లేఖన మందు మనం చూస్తున్నాం. ఆ శ్రమలు, ఆ దుఃఖము, ఆ కన్నీటి గాథ తన జీవితాన్నే మార్చేసింది. కాబట్టి తన కుమారుడు అందరిలో కుమారులా కాకుండా దేవుని యందు భయభక్తులు గల ఆత్మీయ విలువలతో పోషింపబడాలని ఒక సవాలుగా తీసుకొని ఆమె ఎబ్బేజుని మరి కంటికి మరి పాపలాగా తన కుమారుణ్ణి దైవభక్తిలో పెంచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. దేవుని కొరకు పెంచడం అనేది బాధ్యత, తల్లి యొక్క బాధ్యత. మరి తండ్రి యొక్క బాధ్యత కూడా బిడ్డల్ని దేవుని కొరకు పెంచాలి. అయితే బిడ్డ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఎలా ఉండాలంటే తల్లిదండ్రులను కూడా అర్థం చేసుకున్నట్టుగా కూడా ఉండాలి. అయితే ఈ పిల్లవాడు కూడా ఈ ఎబ్బేజు మరి తల్లిదండ్రులను కూడా అర్థం చేసుకొని తల్లి యొక్క ప్రేమను మరి ఒమ్ము చేయకుండా ప్రేమను నిలబెట్టుకున్నాడు. కాబట్టి ఈనాడు బిడ్డలను కావటం ముఖ్యం కాదు, కానీ బిడ్డలను క్రీస్తు కొరకు
మరి పెంచాలి. వారు దేవుని కొరకు ప్రయోజకులుగా ఉండాలి. ఈ విషయంలో మరి ఎబేజు మరి తల్లి ఎంతో సక్సెస్ అయినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం. ఇక లేఖన భాగాలు చూడదలుచుకున్నట్లయితే ఎన్నో ఉన్నాయి. 2వ తిమోతి 1:3-7 కూడా ఏ విధంగా అయితే మరి తిమోతిని మరి అవ్వని లోయి ఏ విధంగా పెంచిందో కూడా మనం చూస్తాం. ఇది హిస్టారికల్ రికార్డ్ అనమాట. కాబట్టి ఎబేజు కుమారుడు తల్లిని అర్థం చేసుకున్నాడు. నా ఆత్మీయ జీవితానికి దేవుడే కారకుడై ఉండాలి అని పట్టుదలతో దేవుని కొరకు జీవించడం మొదలు పెట్టాడు. కొంతమంది పిల్లలు అంటారు, మా తల్లిదండ్రులు పడ్డ కష్టానికి నేను మరి ఎంతో బాధ్యత కలిగి నన్ను నేను అనేక విషయాల్లో మరి మర్దన చేసుకొని నన్ను నేను కాపాడుకొని వారి యొక్క కష్టానికి మరి ప్రతిఫలంగా నేను ఎంతో శ్రమపడి నన్ను నేను మరి స్నేహితుల కొరకు కాకుండా మరి తల్లిదండ్రులు ఎలాగా వారిని భవిష్యత్తులో నా జీవితంలో వారిని సంతోషపరచగలను అని కొంతమంది ప్రత్యేకించబడ్డ వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు. కాబట్టి అలాగనే ఎబేజు కూడా దేవుడు తన ఆత్మీయ స్థితిని తను తాను కాపాడుకోవటానికి దేవునికి అప్పగించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. దేవుని గురించినటువంటి బాధ్యత కూడా అతని మీద ఉన్నది. తమ దేవుణ్ణి మరి మరి దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినట్లుగా తన దేవుణ్ణి ఎరిగిన వారు బలమైన కార్యాలు చేయదురని మనం దానియేలు గ్రంథంలో కూడా మనం చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఎబేజు ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాడు. ఏంటంటే దేవుని నమ్మకత్వాన్ని అతడు పొందినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. 4 విషయాలు ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ 4 అంశాల్లో అతడు నన్ను ఆశీర్వదించు అని అన్నాడు. ఇంకా నా సరిహద్దులు విశాలపరచుము అన్నాడు. ఇంకా నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండనిమ్ము అన్నాడు. ఇంకా దయచేసి నాకు కీడు రాకుండా దానిలో నుండి నన్ను తప్పించుము అన్నాడు. ఇంకా ఈ ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడా అంటే విన్నాడు. ఎందుకనంటే అది దేవుని దృష్టిలో ఆ ప్రార్థన అంగీకారంగా ఉన్నది. కాబట్టి మరి తాను మరి దేవుని యొక్క మనసును గుర్తెరిగాడు. దేవుని మనసు గుర్తెరగాలి అంటే ప్రేయర్ హడల్ అనేది మనము ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ నుండే నడిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ప్రేయర్ హడల్ అంటే ప్రార్థన అనేది సార్లు ఇష్టపడినట్టు చేస్తుంటాం. అది ప్రార్థన కాదు, దేవుడు కోరిన ప్రార్థన, వాక్యానుసారమైన ప్రార్థన. ఆ విధంగానే ఈ యొక్క ఎబేజు దేవుని మనసును ఎరిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏనాడు కూడా దేవుడు ఆయన యొక్క ప్రార్థనను మరి తోసివేయనట్టుగా మనం చూస్తాం. అంటే ఆయన ప్రార్థన అన్నీ కూడా సో గ్రాంటెడ్ ఆల్ హిస్ రిక్వెస్ట్. ఇది అందరికీ వస్తుందా అని అంటే అందరికీ చాలా మంది కూడా దేవుని కృపను పొందుతున్నారు. మన దేవుడు ప్రార్థన ఆలోచించేవాడు మాత్రమే కాకుండా ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం దయచేవాడుగా ఉన్నాడు. అంటే ఏంటి అని అంటే శ్రమలు అనేవి మనకు ఈ లోకంలో మనకు నష్టాన్ని కలిగించినట్టుగానో వేదన ఇచ్చినట్టుగానో మనల్ని ఏదో నష్టపోయినట్టుగానో మనకు కనిపిస్తాయి. కానీ వాస్తవానికి అవి దేవుడు ఏమంటాడంటే వాటిని మరి ఎంతో మాధుర్యంగా అంటే ఎంతో సువాసనగా మన జీవితంలో ఒక పరిమళంగా ఉండటానికి వాటిని దేవుడు తను నమ్మిన బిడ్డలకి ఏది కూడా కొదువు లేకుండా నష్టపోకుండా మరి దాని ప్రతిఫలము ఎక్కువగా ఇస్తాడు అని అనేకుల యొక్క సాక్ష్యాల్లో కూడా మనం విని ఉంటున్నాం. కాబట్టి శ్రమ లేని జీవితము, కష్టం లేని జీవితము, ప్రభువు కొరకు మరి సహనం ఉండాలి, ఓర్పు ఉండాలి. అలాగనే ఇక నాట్ ఐ బట్ క్రైస్ట్ అన్నట్టుగా ఉంటే వారి ప్రార్థన దేవుడు తప్పకుండా వింటాడు. ఎందుకంటే మనకై మనముగా పరిస్థితులను సమర్థించుకుంటే, మనకై మనముగా సమస్యలని మనము ఓవర్కమ్ చేసుకుంటాము అని నిర్ణయించుకుంటే దేవుడు హెల్ప్ చేయడు. ఎందుకంటే దేవుని మీద టోటల్ డిపెండెన్స్ అనేది మరి ఇక్కడ ఎబేజు దేవుని మీద టోటల్గా డిపెండ్ అయ్యి తను ప్రార్థన చేశాడు. ఆ ప్రార్థన ఎబేజు యొక్క హృదయాన్ని దేవుడు మొదటగా చూశాడు, తర్వాత తన ప్రార్థన చూశాడు. మూడవదిగా దాని యొక్క ప్రతిఫలాలు దేనికి పనికొస్తాయి? ఇవి తన స్వార్థం కొరక, మరి తన ఇంటి వారి కొరక, లేకపోతే దేవుని చిత్తాన్ని మరి మానవుల ఎల్ల మరి లోకంలో
మరి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని వాడుకునే ముందుగా సో హీ ప్రిపేర్స్, సిద్ధపడకుండా ఎవరిని కూడా దేవుడు వాడుకోడు. ఎవరినైనా దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు అని అంటే ఆ వ్యక్తిని ముందుగానే ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాడు? సో టెస్ట్ మీద టెస్టులు వస్తూ ఉంటాయి, పరీక్షల మీద పరీక్షలు వస్తూనే ఉంటాయి. వాటన్నిటిలో మనం నిలబడితే మనం ఊహించనివి, మనం తలంచనివి మన జీవితాల్లో మరి ఆయన అనుగ్రహించడమే కాకుండా ప్రార్థనకి ప్రతిఫలాలు ఆయన అనుగ్రహించేవాడుగా ఉన్నాడు. ఇవన్నీ కూడా మన అందరి యొక్క జీవితాల్లో మరి వాస్తవాలు, నిజమే. దేవుడు ఎంత మరి గొప్పవాడో, మన చుట్టూ ఆయన ఏ విధంగా తన కాపుదల, తన భద్రత, మన నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎంత సహాయకుడిగా ఉంటూ ఉండేవాడో. మరి మన కన్నీటిని కొన్నిసార్లు కన్నీళ్ళు కారుస్తాం, ఎందుకంటే ద సిచ్యువేషన్స్ ప్రివేల్స్ మన మీద అధిగమించినప్పుడు, మనకు శక్తి చాలనప్పుడు, మరి మనం కుంగిపోయినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ సమయంలో వెంటనే మనకు జవాబు రావాలని ఆశిస్తాము, కానీ దేవుడు వెంటనే ఇవ్వడు. కానీ ఎంతవరకు మనం నిలబడతాము అనేది దేవుడు చూస్తాడు. అంటే మనం కుంగిపోవాలనో, లేకపోతే నష్టపోవాలనో, మనల్ని ఎరగొట్టాలనో, మనకు కీడు కలిగించాలని కాదు, కానీ దాని వలన మనము ఉన్నతమైన మరి దీవెనలు మనం పొందటానికి, ప్రతిఫలాలు ఇవ్వటానికి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనల్ని కొన్ని సందర్భాల్లో, ఆ సమస్యలలో, ఆ పరిస్థితుల్లో కొన్నిసార్లు తెలుసుకోవటానికి. అనుభవం ఎప్పుడు వస్తుంది? అనుభవం రావాలంటే ఒక పరిస్థితిని మనము ఎదుర్కొన్నప్పుడే అనుభవం వస్తుంది. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలు మస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. లోకాన్ని ఎదుర్కోవటము మరి అంత సులువు కాదు. కాబట్టి లోకాన్ని ఎదిరించడానికి, లోకం కొరకు నిలబడటానికి మనకు ఫ్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఫ్రీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు. అయితే పౌలు కూడా ఏమన్నాడనంటే, నేను ప్రభువును పోలి నడుచుకున్న విధంగా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోమని ప్రభువారు చెప్పారు. కాబట్టి ఈ యొక్క శ్రమలు మరి ఇవన్నీ భవిష్యత్తులో మన పిల్లలకి ఎంతో మరి పునాదులుగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎబేసు తల్లి మరి ఆ బిడ్డను ఎంతో వేదనతో అన్నది, కానీ ఆమె నిరుత్సాహపడకుండా దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అని ఆమె ఆ పాజిటివ్ వ్యూలోనే ఆమె ఆలోచించింది, మరి దేవునికి అప్పగించింది. మనం కూడా దేవుని విధానంలో వస్తున్న శ్రమలు, కష్టాలు, మరి బాధలు ఇవన్నీ మనకు రాకపోతే ఇంకెవరికి వస్తాయి? దేవుడు ప్రత్యేకంగా కొంతమందికి అవి ఇస్తాడు, ఇచ్చి చూస్తాడు, ఆయన తోసివేయడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తాడంటే అనుభవజ్ఞులు కావాలా. ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్. యేసు ప్రభు వారు ఏంటి ఆయన పొందిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరైనా పోల్చుకోగలరా? పౌలు కూడా ప్రభు నా కొరకు మరి ఎన్నో శ్రమలు పడ్డాడు. ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఒక సవాలుగా తీసుకొని ప్రభు కొరకు నేను జీవిస్తున్నాను, కాబట్టి మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోమని పౌలు కూడా అన్నాడు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలకు శ్రమలు అనేవి మరి దీవెన కొరకే, కానీ మరి ఏనాడు కూడా మనల్ని దేవుడు విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. కాబట్టి ఎవరి వలన అయితే మనకు శ్రమ, దుఃఖము, బాధ కలుగుతుందో, బట్ వీ థింక్ దట్ గాడ్ ఈస్ నాట్ కేరింగ్ అస్, దేవుడు మనల్ని ప్రార్థన వింటలేదనా? లే, ఆయన చూస్తాడు చూస్తాడు చూస్తాడు. తన బిడ్డలకి ఎక్కడి నుండి అంటే రాబో రోజులలో అలాంటివి వస్తే నిలబడగలరా అన్నటువంటి దృక్పథంలో దేవుడు ఆలోచిస్తూ అనుదినము ఆయన మనకు మంచి కాపరిగా ఉంటాడు. ఆయన వాక్యముతో అనుదినము మనల్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటాడు. శుద్ధి చేసే ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు మరి బాధాకరంగానే ఉంటుంది, కష్టంగానే ఉంటుంది. మరి కొన్నిసార్లు మనకి ఇష్టమైన విడిచిపెట్టుకోవాలి, కొన్నిసార్లు విడిచిపెట్టుకోవడానికి మనకి ఇష్టం ఉండదు. అది శరీర కార్యములు, వాటన్నిటిని కూడా మరి విడిచిపెట్టుకోవాలి, ప్రభువుకి అప్పగించుకోవాలి. అప్పుడు ప్రభు విల్ టేక్ కేర్. ఆయన వాటిని మన పక్షంగా తీసుకొని మనకు దాని యొక్క ప్రతిఫలాలు మనకు ఇస్తాడు. అలాగనే ఇక్కడ
మనం నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే దేవుని ప్రేమను పొందాలి. దేవుని ప్రేమను పొందాలి అంటే పౌలు అన్నాడు ఒకే ఒకటి, నాట్ ఐ బట్ క్రైస్ట్. అంటే నిస్వార్థ జీవితం. నిస్వార్థ జీవితం అంటే మనము ఆదాము దగ్గర నుండి వచ్చిన పాప స్వభావం ఏదైతే ఉన్నదో వీఆర్ డెడ్ ఇన్ అవర్ సిన్స్ అండ్ ట్రెస్పాసెస్. మనము పాపంలో చచ్చిపోయినాం కాబట్టి మనలో జీవం లేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దేవునికి నువ్వే ప్రభువా అని అనుకుంటే నిస్వార్థ జీవితం. ఏమైనా సరే అంటే నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ ద లార్డ్ ఇస్ యువర్ కార్పెంటర్ అని ఒక దైవజనుడు పుస్తకమే రాసినాడు. కాబట్టి దేవుడు మన కార్పెంటర్. కార్పెంటర్ పని ఏంటి? బాగు చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా కాళ్ళు చేతులు ఏదైనా ఒకసారి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈ కట్టు కట్టే వాళ్ళు ఉంటారు. కాళ్ళు చేతులు ఎక్కడన్నా పడి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు చెయ్యి వంకర పోయినట్టుండో లేకపోతే వాసి బాధలో ఉన్నప్పుడు ఈ కట్టు కట్టే వాడి దగ్గరికి పోయినప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే అటు ఇటు చూస్తాడు. చూసి ఏం చేస్తాడంటే ఎక్కడ అది విరిగింది, ఎక్కడ పక్కకు తొలగిపోయింది అని గమనించి ఏం చేస్తాడంటే మెల్లగా మనల్ని మాటలు పెట్టేసేసి ఒక్కసారి తన బలమంతా ఉపయోగించి ఆ చేతిని ఎక్కడైతే ఇరిగిందో ఆ స్థలంలో చేయి పట్టుకొని ఇంకొక చేతితో గట్టిగా తన బలమంతా ఉపయోగించి గట్టిగా లాగేస్తాడు. ఎప్పుడైతే లాగేస్తాడో ఆ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎంత భయంకరమైనటువంటి నొప్పి, మరి ప్రాణం పోయినంతగా ఉంటుంది. కానీ అదే సమయంలో అది ఆ కట్టు అనేది ఆ లోపల ఇరిగిపోయినటువంటి సెట్ అనేది సెట్ అవుతుంది అనమాట. దాని తదుపరి కొన్ని రోజులకి అది సెట్ అయిపోయి మామూలు చేయిగా మార్చబడుతుంది. అలాగే కూడా మన జీవితాల్లో మరి దేవునికి అయిష్టమైన దానివల్ల మనం ఏమనుకుంటామంటే దేవునికి అయిష్టంగా ఏదైనా పని చేసినప్పుడు మనకు వెంటనే మరి బుద్ధి కలుగు నిమిత్తము శ్రమ కానీ కష్టం కానీ బాధ కానీ నింద కానీ అపనింద కానీ రాలేదు అని నేను అనుకుంటాం. కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే చూస్తాడు. చూసి ఏం చేస్తాడంటే ఒక్కసారి తోసేస్తాడు. అంటే దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడని కాదు, దేవుడు శిక్షించడు, ఆయన శిక్షించేవాడు కాదు. ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని మరి తీర్పులో నుండి బయటికి తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి మనకు తీర్పు లేదు. మనకు ఆయన శిక్ష విధించను అన్నాడు. ఆయన శిక్ష విధించనని తన జ్ఞానము తన పరిశుద్ధత మనకు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి అందుకే ఉన్నతమైన ప్రేమ కలిగిన వాడు దేవుడుగా పరిగణించబడ్డాడు. అయితే సైతానుడు ఉన్నాడు. ఆ పాపానికి వచ్చినటువంటి జీతం ఏదైతే ఉందో సైతానుడు ఏం చేస్తాడంటే నా జీతం నేను తీసుకోవాలా అంటాడు. ఎందుకంటే పాపం వాంది కదా. దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఏది చేసినా అది దాని ప్రతిఫలము పాపం అవుతుంది. ఆ పాపము లోకానికి చెల్లించాలి. అందుకని కొన్నిసార్లు మనము మరి శోధనలు కష్టాలు బాధలు కొన్ని మనకు సైతాన్ నుండి వస్తాయి. కానీ కొన్ని దేవుని యొద్ద నుండి కూడా వచ్చినప్పుడు మనము బాధపడ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆ సైతాన్ నుండి వచ్చినా దేవుడు కొన్నిసార్లు మనకు టెస్ట్లో పరీక్ష పెట్టినా నథింగ్ ఈజ్ బ్రోకెన్ వెన్ ద లార్డ్ ఈజ్ యువర్ కార్పెంటర్. అలాగే రోమా 8:28 ప్రకారం దేవుని ప్రేమించే వారికి ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలవబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగును. కాబట్టి మన పక్షంలో దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఏ విషయంలో కూడా దిగులు పడేది. కానీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆర్ యూ బీ విత్ ద లార్డ్, ఆర్ యూ బీ ద డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్ కంప్లీట్గా. 90% నేను దేవుని మీద ఆధారపడ్డాను, తక్కిన 10% నా ఇష్టం అనుకుంటే కుదరదు. 100% ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే దేవుని ప్రేమను పొందాలి, ఆశా నిగ్రహం కలిగి ఉండాలి, గర్వము పోవాలి, మంచితనం రావాలి, సహనం రావాలి, ఓర్పు అనేది అది దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన ఓర్పై ఉండాలి. అదే ఆ తల్లి ఎబేలు తల్లి మరి దేవుని యొద్ద నుండి ఆ యొక్క ఓర్పు, ఆ సహనం, ఆ వేదన నుండి బయటపడింది. కాబట్టి ప్రభు మనసు గుర్తిరిగింది. ప్రభు కొరకు జీవించే వారి కొరకు 1 కొరింథీ 2:9
మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 2:9. ఇందును గూర్చి దేవుడు తను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరచనో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదు అని రాయబడి ఉన్నది. ఓ వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్. ఇది ఎంత మనందరి జీవితాల్లో ఈ వాక్యం నిజంగా ఎంత, ఒకప్పుడు శ్రమలో, కష్టంలో, దుఃఖంలో, బాధలో ఉన్నప్పుడు ఇక నాకు జీవితం లేనే లేదు, ఇరిగిపోయినాను, నేనేమవుతానో ఏడ్చుకున్న దినాలు ఉంటాయి. కానీ దేవుడు అంటాడు, భవిష్యత్తు నీకు తెలియదు కదా, నా చేతిలో ఉన్నది అంటాడు. దేవుడు తను ప్రేమించే వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచినో అవి కంటికి కనపడలేదు, చెవికి వినపడలేదు, మనిషి హృదయమునకు కూడా గోచరం కాలేదు. సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ గాడ్. వై వి ప్రే. ఇందాక దాదాపు 10-12 అంశాల కొరకు మనం ప్రార్థన చేశాం. మరి అవన్నీ మన జీవితాల్లో మరి జరుగుతున్నాయా లేవా? జరుగుతున్నాయి. బెర్నీస్ కొరకు ప్రార్థన చేశాము. మరి దేవుడు విన్నాడు, ఆమెను అంబాసిడర్ గా స్కూల్ అంతట్లో నౌ షీ ఈజ్ ద లీడర్. అది ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్. అలాగే మరి మనం చాలా మంది చూస్తున్నాం, సిస్టర్ సుధా విషయంలో కానీ, పోతే ఉదయలత గారి కుమార్తె విషయంలో కానీ, ఎబినేజర్ గారి ఆరోగ్య విషయంలో కానీ ఎన్నో ఉన్నాయి. మనం ప్రార్థించిన వాటి అన్నింటిలో అలాంటి గొప్ప దేవుడు మనకు ఉన్నాడు. కాబట్టి కంటికి కనపడవు, హృదయానికి గోచరం కావు, చెవికి వినబడవు. నా జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి, నెరవేర్చబడ్డాయి. ఇవన్నీ పొందుటకు మనము పిలువబడ్డ వాళ్ళం. వీఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ. మనం అనుకుంటాం వీఆర్ ఆర్డినరీ పీపుల్, బట్ వీఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ, వీఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్. వీఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. నా జీవితంలో నిజంగా నేను ఒక ఎవాంజలిస్ట్గా వచ్చాను. మరి నా టీచర్, నా తల్లిదండ్రులు గవర్నమెంట్ టీచర్స్. కష్టమేంటో మరి మరి పేదరికం అంటే ఏంటో కూడా తెలియని జీవితంలో నుండి నన్ను బయటకు రావడం జరిగింది. అయితే ఒకనొక సందర్భంలో ఉద్యోగం కొరకు పనిచేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు నాకు జీతం ఇచ్చేది ఎందుకు? వాళ్ళ జీతము వల్ల నేను సేవ చేస్తాను. ఆ జీతం కూడా నాకు అవసరం లేదు, దేవుని మీద ఆధారపడతాను అని నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు మరి వాళ్ళు అన్నారు, నువ్వు రిజైన్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎలా బతుకుతావు అని నన్ను క్వశ్చన్ చేశారు. నేను అన్నాను, అప్పుడు అంతగా జ్ఞానం లేదు, నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను, తప్పకుండా ఆయన నాకు సహాయం చేస్తాడు నాకు, కాబట్టి నాకు డబ్బులు అవసరం లేదు. అంటే ఏం సేవ చేస్తావు అని అన్నారు. నేను ప్రజల్లోకి వెళ్ళి సేవ చేస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఇక ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఆయన బాధపడి, సరే మళ్ళీ నువ్వు ఎప్పుడైనా ఒక నెల అయిన తర్వాత 24 hours మై డోర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ యూ అని ఒక విధంగా అంటే ఆయన ఒక కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు. యు ఆర్ ఆల్ ద మోస్ట్ మై అడాప్టెడ్ సన్, వాట్ మేడ్ యూ టు రిజైన్? ఏమన్నా కానీ ఎవడన్నా ఏమన్నా అంటున్నాడా, నీకేమన్నా డబ్బులు నెల జీతం తక్కువైందా, పొజిషన్ తక్కువైందా అని అంటే నేను అన్నాను, 16 సంవత్సరాలు మీ దగ్గర పనిచేశాను, పని చేయలేదు సార్, నేను 16 సంవత్సరాలు నేను మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. అది దేవుని మరి పరిచర్యలో ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఇంకా నేను ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉంటానంటే ఇట్ ఈస్ షేమ్ఫుల్ టు మీ అని అన్నప్పుడు ఆయనే సరే, when the Lord is calling you, when you are fully confident, who am I to stop you? సో అట్లా నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈరోజు నేను గమనించినట్లయితే మరి ప్రపంచం నేను తిరగని, అమెరికాకే 12 సార్లు పోయి వచ్చిన, మరి యూరోప్ పోయినా, 5 ఖండాలు తిరిగిన, 7 సముద్రాలు తిరిగిన, జెరూసలేం కూడా, ఈజిప్టు, జోర్డాన్ అవన్నీ నేను పోయేది ఏముంది అనుకున్నాను. 2023లో 2 సార్లు పోయి రావడం కూడా జరిగింది. దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఇస్ ఊహించిన దానికంటే, అనుకున్న దానికంటే దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో హెచ్చిస్తాడు. ఇంకొకటి, ఎంత డబ్బు ఉంటే ఈ ప్రపంచం అంతా ఇన్నిసార్లు గ్లోబ్ అంతా తిరగాల, నేను వెళ్ళనటువంటి మరి పట్టణాలు లేవు ప్రపంచంలో. రోమ్ కూడా వెళ్తుంది, ఇకపోతే కొరియా దేశానికి వెళ్తుంది, దాదాపు 23 దేశాల్లో కాలు పెడుతుంది, సువార్త సేవ చేస్తున్నాయి. అంటే అలాగే మన అందరి జీవితాల్లో కూడా మరొక విధంగా మనో కోణంలో దేవుడు మీకు సహాయం చేసి ఉండవచ్చు. మీరు అడిగి ఊహించని, మీకు
మీ ద్వారా కానీ మీ బిడ్డల ద్వారా కూడా దేవుడికి అనుగ్రహించి వాడు ఉన్నాడు. కాబట్టి అలాగనే ఎబ్బేజ్ అంతటి వాడు కలగడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఓన్లీ ద ప్రేయర్ లైఫ్, దేవునితో సహవాసం, దేవుని రాజ్యానికి వచ్చిన చింతన మరి కావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. దేవుని గురించిన బాధ్యత మనకుందా లేదని ఒకసారి మనం పరీక్షించుకోవాలి. అందుకే ఎబ్బేజు నూతన జత పనిగా వాడుగా దేవుడు ఆయన్ని వాడుకున్నట్లు అతని ప్రార్థన మరి విన్నాడు. దేవునితో కూడా కలిసి పనిచేయాలని దేవుడు వాడుకున్నట మొదలుపెట్టాడు. తన సహోదరుల కంటే కూడా గౌరవుగా తీర్పు తీర్చబడ్డాడు. మరి ఆయన చేసిన ప్రార్థన ప్రతిఫలం దేవుడు కాదల్లా. అలాగే జాబేజ్ knows as a man of prayer, his simplicity of prayer recognized by God, his good deeds and accomplishments. God recognized and answered his prayer. God granted his request. His humble life approved by God. మరి ట్రస్ట్వర్ది, దేవుని చేత ఒకసారి మనం గుర్తింపు పొందిన తర్వాత nobody can shake you. Nothing will happen in our lives. Things may come on our way, but God is with us. అలాగే ఎబ్బేజ్ కూడా అంతటి వాడు కావటానికి తన తల్లి హృదయ ఆవేదన జాబేజ్ జీవితాన్ని మరి మార్చివేసింది. తన జీవితాన్ని మార్చివేయటానికి గల కారణం ఏంటంటే తల్లి యొక్క ప్రార్థన, తన యొక్క ఒబిడియన్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఫైనల్లీ he did not ask God to be kept from all sorrows in life. మనం అడుగుతాం సమస్యలు, కష్టాలు, బాధలు ఈ రాకుండా నన్ను కాపాడు ప్రభు అని మనం దేవుని ప్రార్థన చేస్తాం. బట్ హీ నెవర్. మరి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే దట్ గాడ్ వుడ్ కీప్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఈవిల్. వాటి నుండి కాపాడమన్నాడే కానీ వాటిల్లో నుండి నన్ను బయటికి తేవద్దు. కాబట్టి ఎఫెక్ట్స్ మన చుట్టూ ఎన్నో ఈవిల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. దేవుడు కాపాడని ఎళ్ళ కాయవాని ప్రయాస వ్యర్థమే. కాబట్టి టోటల్ మరి డిపెండెంట్ దేవుని మీదనే మనం ఆధారపడాలి. కాబట్టి దేవునికి చెందని ప్రతిదీ మనకు ఒక శోధనగానే ఉంటుంది. కాబట్టి క్రీస్తు యేసు కలిగిన మనస్సు ఏంటంటే యాబేజు పొందాడు. మరి మనం ఎలా ఉన్నాం? అది ఈ యొక్క యాబేజ్ యొక్క నుండి మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి కొన్ని పాఠాలు. ఎబ్బేజ్ సో రివీల్ దై సెల్ఫ్ ఇన్ మై లైఫ్. ప్రభు మనం అనేసార్లు ప్రార్థన చేస్తాం, ప్రభువా నా జీవితంలో నేను ఏ విధంగా ఉండాలని నువ్వు అనుకున్నావో నాకు రివీల్ చేయి ప్రభువా, బయలుపరచు ప్రభువా నేను అంటాం. కానీ దేవుడు అంటాడు, God says, I already revealed to you my will. Why should I reveal again and again? మనకు అవిశ్వాసం ఎక్కువ. ఒకసారి రివీల్ చేసిన తర్వాత ప్రభు మళ్ళా మనం అడగటం ఏంటంటే ఆయన యొక్క విశ్వాసతను మనము అపనమ్మకం చేసినట్టు అవుతాం. కాబట్టి మనము దేవుని మీద ఆధారపడ్డప్పుడు టోటల్గా మనము ఆయన యొక్క అధికారానికి చేస్తాడు అన్న నమ్మకంతో మనం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే దేవుడు తప్పక మన ప్రార్థనలు ఏనాడు కూడా కాదనేవాడు కాదు. ఆయన రిక్వెస్ట్లు అన్ని 4-5 ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఆయన జీవితంలో అనుగ్రహించబడ్డాయి. తన సహోదరులందరికంటే కూడా గౌడుగా మరి నాడు లేఖన భాగం మనకు మేలు కలుగుతాయి. ఈ లేఖన భాగాలు మన గమనానికి సాయంత్రంలో తేవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యు. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా పరలోక తండ్రి, మీ ప్రియకుమారుడు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని బట్టి ఈ లేఖనముల ద్వారా ప్రభువా ఎబ్బేజు యొక్క జీవితంలో నుండి కొన్ని గమనాలు ఆయన మా జీవితాల్లో తీసుకొచ్చారు. అనుభూతులు, అనుభవాలు ప్రభువా నీ బిడ్డలు సాక్షులుగా ఉండాలని ప్రభువా నాయన అల్లాడు నాయన ఆది అపోస్తులు సైతము తమ ప్రాణాలను లెక్క చేయక ప్రభువా నీ సువార్తను ప్రపంచం నలుమూల తీసుకువెళ్ళారు, ప్రాణాలు అర్పించారు. నాయన చివరికి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయినా నాయన నమ్మదగిన దేవుడుగా ఉండి నీ వాక్యము తండ్రి సర్వ ప్రజలకి, లోకానికి నశించిన దాన్ని వెలకి రక్షించడానికి ప్రభువా పాలిభాగస్తులయ్యారు.
అందును బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు. రాబో దినాలు తండ్రి మరి భారతదేశంలో భయంకరమైన దినాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే వచ్చే ఉన్నాయి మా ప్రభా. ఈ VBS క్లాసెస్ ఆయా పట్టణాలలో, గ్రామాలలో, క్రైస్తవ సంఘాలలో జరిగించబడుతూ ఉంటుండగా నాయన మరి హైందవులు నాయన మరి చాలా VBS నాయన మరి క్లాసులలోకి వెళ్ళి నాయన సంఘాలను నాయన మరి ఎంతో డిస్టర్బెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి వాటి నుండి ప్రభు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు తండ్రి. నాయన కనికరించి నాయన మరి రాబో దినాల్లో జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో నాయన మరి కాపర్లకి ధైర్యమును, ఓదార్పు నాయన నీ మీద నాయన పూర్తిగా ఆధారపడే భాగ్యం దయచేయండి. పరిస్థితులు అధిగమించడానికి నాయన మాకు జ్ఞానమును, బలమును, వివేచన అనుగ్రహించమని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మా మంచి కాపరపై ఆయన మా భవిష్యత్తు అంతయు నీ మీద ఆధారపడి ఉన్నది కనుక ఎబ్బేది వలే ప్రభా మా ప్రార్థన మీరు కాదని వాడు కాక నేనున్నాను అని చెప్పువాడు నిరంతరము నాయన మా కాపరి స్తోత్రం. ఏమిచ్చి మీ రుణాన్ని మేము తీర్చుకోగలం సార్. కాబట్టి ఎబ్బేజ్ యొక్క తల్లి కూడా కుమారుడిని దేవాన్ని కొరకు పెంచింది ప్రభా. ఆ పిల్లవాడు కూడా తల్లిని అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా ప్రభా నీలో నాయన ఎదిగాడు, మెదిగాడు. ఆ విధంగా మా జీవితాల్లో కూడా మేము ఎదగాలంటే టోటల్ గా మీ మీద మేము ప్రభా ఆనుకుని ఉన్నాం. విశ్వాసం అనేది పరీక్షల్లో ప్రభా మేము ఓడిపోక నా తన విశ్వాసంలో ముందుకు కొనసాగించబడుతుంది. శక్తి తెచ్చి ఆన్లైన్ లో, ఆఫ్లైన్ లో ఉన్న వారి కొరకు, వారి కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థిస్తూ నిన్న వాక్యం ప్రభా మీరు అపవాది ఎత్తుకొని పోకుండా అది మా హృదయాల తలంపుల్లో తెలిసి ఉండేలాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ ముద్ర మా హృదయాలు ముద్రించమని, మా చుట్టూ ఖర్చు వేయమని నజరుడైన యేసు ప్రభువు దివ్యనామమున ప్రార్థించుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, ఆయన సన్నిధి, ఆయన ప్రేమ సకల పరిశుద్ధులకి ఆయన తిరిగి వచ్చు పర్యంతము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడైనను గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ఓకే మాట ఇవాళ చర్చిలో నీకేమి పార్టీలా పాట పాడటానికి కానీ ఈసారి